Kardom Karbing Long live kelang aratun don pini litum Karbing Long live pen ladak di furong sopi mate joising dolo labang so auditorium hall labang so asai hemalong sidolo ladak non open session dopo labang so open session aputak mate pini ke kadu wedum da chini lo litum ke kang thirnai arani lo Karbing Long Autonomous Council labang so foundation day 70 ang deng nang letang lo ning karong hello ning karong arani lo pini ke ilitum akhaya phan ilitum phan nang kerai kom ilitum akhaya phan ilitum alongri ilitum siksudila jakong pencheng lok ilitum traditional pencheng lok kedu ke thak pencheng lok longri longpat pencheng lok nang kerai kom mate ilitum council hello ilitum jakong lo labang so council pini bangke 70 foundation day lo lapen peda budget proxy pen Karbing Long Autonomous Council BVIP dignitaries tumbat tum pencheng lok Deputy Speaker pencheng lok Chairman pencheng lok CM Tuliram Ronghang Karbing Long Autonomous Council lapen Honorable MP Biren Horan Singh Bay direkta Horan Singh Bay alang litum Japon lin si kecheng si alang litum Ru Samsung Singh T alang liakom lin along alang lipan man peng pen Karbia puh pen alang lipan karcho asai deng pon lo lapen saki milur same kai pon lo lapen kecheng si CM aman kedeng abang phu khorsing terang apanta man peng chipi pon lo la son si wang bom peda bada budget proxy pen cheng lo lapen hamren arong sopilong sidame rup sing teron hadak MLA alang lisi japon lo SP dolo lapen DC dolo lapen Karbiricho atum chetong dun si haladak sidame kecheng si khorsing terang CM apan lapen ru sem sensing ti itipan alang litum labangso kaching hon mate manpeng chipisoy labangso asayang deng pon lo lason taktasin non ilitum pini ladak joising toloy auditorium hall along ilitum kachupa pon mate Karbing Long Autonomous Council labangso foundation day long open session long kachupa pon labang ke chief guest ke Sri Jogen Mohan Honorable Minister HED Revenue Management and Mines and Mineral HED Minister alang lisi dag wang ikbom lo lapen bangin lo pusi arjulong lo lapen pini guest of honor Dr. Nomal Momin Honorable Deputy Speaker pencheng lo Debolal Garlosa Honorable Chief Executive Member NCHAC lapen Sri Pramod Boro Honorable Chief Executive Member BTC lapen ladak ilitum kachatoidun MP Horan Singh Bay lapen Sri Longkitimung Honorable Chairman Karbing Long Autonomous Council pencheng lok penang an kethekeding tum Karbing Long Autonomous Council kacerai kethekeding tum pini labang so open session long mate pini labang so Karbing Long Autonomous Council Foundation Day long ngachetong dun lo labang so adun tu EM abari matum doan all ex MAC lapen ex MP pencheng lok ex MLA pencheng lok penangan kethekeding tum sitame aphan sitame pini labang so Karbing Long Foundation Day ketalon pon mate labang so arani long alang ditempat sepatu cepapon lo lapen ke pini labang so Foundation Day long dak Karbing Long Autonomous Council pen isi ajai mek deng pon ilituma traditional pule pudam dat choklo kethekeding atum phan man peng chipi seroy ru Samsung Singh 80 award pencheng lok penangan award labang sonong same ekepajir pon doji film society pencheng lok literature pencheng lok lapen lalo PhDQ na tum pencheng lok lapen khai phan ke klempon kethekeria tum phan same pini labang so Karbing Long Autonomous Council labang so foundation day ketalon pon labang so jai megalong labang so nong isime pajir ponji non amat ke Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen chief guest Sri Jogen Mohan Honorable Minister HED alang listum same nang li kelo non malum so por ating ben polote ladak joising dodo auditorium holong silabang so 70 Karbing Long Autonomous Council Foundation labang so ketalon pon open session padupon po patumi het si labang so ilitum 240 labang so session pajut
ponlo ing samjin pen pajut ponlo la pen Carbing Long Thomas Council pen ko PPC boreng awar sai ki pipon ma ko PP department pen si jasmet sakuri ki pipon ma government job ki pipon ma lahai putak same atumi session long same pajut ponlo ing samjin pen ko ana budget si deng pon nangji ma pen chenglok pen an hemi sieng bong opposition to men chenglok pen an chetan chemung pon sing samjin pen labang so 240 session si same pajut ponlo la pen non labang so non malong so por ting pen labang so open session parupon feed lo ladak bangke josing dor auditorium hall along bangke VVIPs motor sit same thek pon long lo dak medical staff to pen chenglok mask keron pen chenglok sanitizer keron pen chenglok labang so COVID-19 labang so kesu avul kang tang kring ajok si labang so protocol sitame rona tang pen ke claim pon nang lo government sum si rule same semar pon lo same rule bangke anutin mandai civil lo si labang so ting selang litum VVIPs tum sitame rona tang labang so protocol ting pen selang litum claim pon lo ladak medical staff tum lo private tum lo pen ladak security ladak department pen sitame penangan ke claim pon thek pon long lo lapen pini bangke kadung we weather the mission lapen pini ke kang thir nai arani pusi litum Carbing Long Thomas Council ilitum khai phan isi ke mission arni mate kang thir nai arani pusi litum hok pon nang kokpo athema labang soja kong ilitum ave polote ilitum khai same litum jutang jubat pen chenglok ilitum khai same bir depo same ilitum kopai ke me ajok ru samson sing ti alang likabor ipon alang likache song pon ajo ini si pini Carbing Long Thomas Council itum labang so district same nangman lo labang so district ke asam long ri long istama long ke thenai district lo lapen ke ake banai council puseme ilitum hok pon lo lasi labang so 1951 pen chengdam lo pode non an bangke 70 labang so angdeng nang litang lo lasi non malong so por ilitum la cameraman ilitum la langdam lo nang arlo PPC alang litum ajai mek deng pon lo ni la hai puthak litum lang pon lo nang lasi Carbing Long live ke lang ratum san sitame pasini pon tung ma pini arani pini bangke ilitum kang thirnai rani lo lasi ning che parong lo na lapen ilitum kitit tang kalitang rusem sonsing ti lapen ilitum kaching honai ilitum kacheng CM keman abang pu crossing terang pastame alang li amoholong sitame hemalong sitame ilitum kadoi tama milur cekai pon nangji ilitum cikimbo pon bek nangji alang litum join si ilitum Carbing Long Thomas Council pini 70 angdeng foundation days tame talon pon aja kong ilitum chelong pon lo lasi nona mat ke tuliram ronghang CM Carbing Long Thomas Council alang li kechari pon mesen alang li government sitame ke claim pon mesen penang alang li cepaduk pon lo se alang li phanjas choro pon ne pini ani arani sonson ke alang li phastame ilitum Carbing Long life sitame choro pon lo lapen alang litum Carbing Long Thomas Council abitung tum hasame team tum hasame niltum Carbing Long life hasame churu pajir ponlo la se non amat ke litum hadakan le palidam ji phase nili cameraman fan pupon po lapen kaduwi hasame nang chuni rilo lalo pini kangthi le rani ke litum kaduwi tumta rusem songsi dia mohorlong milur chekai pon ji phansi puthon niltum Carbing Long life pen pasini pon iglo puang na Ready? 1, 2, 3, go. Sir, ready lo, ready. 1, 2, 3.
Chairman, respected Chairman of today's open session, and the Honorable CM of Karbi Anglong Autonomous Council, Shri Tuliram Ronghan, sir, respected Chief Guest and Honorable Minister SAD, Revenue and Disaster Management Government of Assam, Shri Jugan Mohan, sir, and Guest of Honor and Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, Dr. Numal Momin, sir, respected Guest of Honor and Honorable Chief Executive Member of Dima Hasao Autonomous Council, Shri Devalal Garlusa, sir, respected Guest of Honor and Honorable Chief Executive Member of Boruland Territorial Council, Shri Pramod Boru, sir, respected Guest of Honors and Honorable MP of 3 Autonomous District Parliamentary Constituency, Shri Moran Singh Bay, respected Special Guest of Honor and Honorable Deputy Chairman, Karbi Anglong Autonomous Council, Shri Ritas English, sir, respected Special Guest of Honors, Honorable MLA 19 Dipo Legislative Assembly Constituency, Shri Vidya Singh England, sir, Honorable MLA 18 Hauragat Legislative Assembly Constituency, Shri Darsing Ramhan, sir, Honorable MLA from BTAB, Lawrence Slurry, sir, Honorable EMs of Karbi Anglong Autonomous Councils, Honorable MSs of Autonomous Councils of Karbi Anglong, respected Principal Secretary to the Government of Assam, Shri Avinash Joshi, sir, Deputy Commissioner Karbi Anglong, respected all invited guests present in the meeting today, and respected all distinguished guests, my fellow officers and friends from the media fraternity. It is indeed a privilege and honor for us to have all in this 70th Portugal celebrations of Karbi Anglong Autonomous Councils in this beautiful Jashing Kaloi Memorial Auditorium. I am grateful to our honorable chief guest for according his consent to our request and taking out his valuable time to be part of this celebration. Today, we honor our founding fathers as we reflect on the commitment, resilience, and dedications that displayed to see their visions of an autonomous district comes to reality. It is astounding that 70 years ago, our founding fathers from this small hilly town had such a blind focus on their goal. On this hot summer day, on 23rd of June 1952, the relentless efforts and sacrifices made by our founding fathers led Samson Singh Ingti, led Harsing Terra, and led Sarsing Terra away, along with the citizens made it possible in carving out the Mickey Hills District Councils under the 6 schedules of the Indian Constitution. Over the period of time, the Karbi Anglong Autonomous Council has been striving hard to bring development to all parts of the districts with its limited resources, and has always put its best foot forward to meet the hope and aspirations of all communities living peacefully in the district. Today, we express our gratitude and thanks for the development undertaken since the last foundation day celebrations by our Honorable Chief Executive Member Shri Tuliram Ronghan, sir, under whose leadership, guidance and dedication, the district has progressed in all fronts. New roads and bridges are constructed, connecting the interior areas of the districts with the mainland, improving connectivity and bringing economy to the doorsteps of the people at grassroots level. The theme of development, refurbishment and innovations has been brought back and is ready to transform the district into a new era of overall development and a better place to live in. The overall development of society depends on education and empowerment of youth and women.
Thus, to realize the goal, effective and positive steps were taken in the field of education. Initiatives were taken to improve the quality of education by the Honorable Chief Executive Member by establishing new schools, colleges, and bold efforts to provincialize the existing educational institutions. To make the education more attractive, laptops, scooters, and other incentives were distributed to the well-placed and deserving students. In the social sector, the Karbi Anglong Autonomous Council has distributed ration cards, land cutters, Ujala cards, old age pension, job cards, and medical assistance to lactating mothers and BPL families. The establishment of Bhikkhu Medical College is a glaring example of providing better health care service to the people of the district. In the context of COVID-19 pandemic, the health department under the Autonomous Council has succeeded in controlling the rapid spread of the infections by carrying out tests and vaccinations in a working manner throughout the district. As of today, the district stands among the lowest rates of COVID-19 infected districts. The concentrated efforts put in by the dedicated officers of both Karbi Anglong Autonomous Councils and Transport sector who work tirelessly for the welfare of the districts have made it possible. Let us all today celebrate and rejoice the fruit of the sacrifices left behind by our founding fathers in love and mutual respect for all communities living in harmony by bonding together on the 70th Foundation Day. On conclusion of my closing note, I on behalf of the Karbi Anglong Autonomous Council once again extend my hearty and warm welcome to you, sir, and to all guests of honor, special guests, invited guests, distinguished guests, our distinguished fellow officers and friends from media fraternity. Thank you all. Karbi. Thank you so much. Next agenda, distribution of governmental achievement booklets. First, I would like to request Honorable Chief Guest today to open our achievement booklet. Department of Honorable Chief Guest, Guest of Honor, Honorable Deputy Speaker, Honorable CM, Modern Development Council support people, Party Department.
পৰিদৰ্শন হৈছিলে আৰু এই স্বাস্থ্য পৰিষদে আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই 17 প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ইয়াত Manager information that yes, tickets or tickets are one year treatment বর্তমান আমি কি কাম কৰিছে করোনা ভাইরাস নিৰীক্ষণৰ মাজতে কি কাম কৰিছে কালিকা অঞ্চল কৌশলৰ আধাৰত এই গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট গাইডত Lupa kira bagi lawan si kampung itu. Kalau kita sampai tuning itu, mereka ada cacing ni betul masih. Itu lepas lo, bukan kira orang malu tu kampung masih. Ada orang yang pansi tapi yang mereka ada cacing ni dah betul pansi tuning itu. yang disebut Skills from Honorable MP 3 Parliamentary Constituency Forensic Week.
Assalamualaikum. Bây telepon, bây hẹn hò mẹ. Dari ini finalite, bicara kita, kami ini, jadi kita bar, kalau orang konsil, tulisan mengakhirkan, atau itu, atau apa, alumni sapu, masih orang program, masih mineral, revenue. Sampai ke sini, dan pada jumpa minister juga mewakili untuk upaya kapso melong nama cetong dun Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Muhammad Akihai এতিয়া আহি পাইছে আমাৰ মাজত Yes, organizer of Positoka, Honorable CM, Imam of North Council, respected Deborah Gorosa, Monson and Yoga, Honorable MLA, Nondita Gorosa, please come on the seats. My colleagues, honorable executive members, Salman Temsan. Teman poho ben kita ada mana? Poho ben ada. Loge ini kita kalau poho ben ada. Lapen Yang bisa saya meminta demonstran, ayo. nang cetong dun manpeng aluhi BTR achieve mate CM promote boro akehai manpeng gedo aluhi nang cetong dun tu di Mahasau Autonomous Council CM Debolal Borlosa Lapen Bangso Mailong nang cetong dun Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesing Hiakehai Manpeng Kido MLA Bidasing Leng Kehai Manpeng Kido MLA Dorsing Ronghang Akehai Manpeng Kido MLA P Nondita Gorlosa Pendanglok Manpeng Kido EM MEC Principal Secretary Lapen Bangso Mailong nang sitong dun Kithe Giding Doan Apan Nilihin Pen Ingdeng Troxicap Council Bangso Mahang Kithek Katalon Ningaklong Pan Kardom Pipa Jiriklok Kardom Asini lihat poren oe ini tu macam halu video alang itu alang pela rupona moi di holian okuru moi bahkan hosakoi moi bor আনন্দিত হৈছোঁ যেহেতু আজি এখন সভাত অসম চৰকাৰৰ এচিডি তথা ৰেভিনিউ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল বিভাগৰ মন্ত্ৰী সন্মানীয় যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া মুখ্য অতিথি ৰূপে আজি এই সভাত উপস্থিত আছে লগতে বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডিমা হাছাও চিফ দেৱলাল গড়লোচাকে আদি কৰি বহুতো জ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল এই সভাত উপস্থিত আছে যে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বিশেষকৈ
যেতিয়া স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ সংবিধান যেতিয়া দেশখন চলাবলৈ যিদিনাখনৰ পৰা সংবিধানখন ভাৰতবাসীৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে অধিকাৰ দিয়া হৈছে, সেই দিনাৰ পৰাই বিশেষকৈ অসমৰ আমাৰ এই পাহাৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা জনজাতিসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় যিটো সংবিধানত 6 শিডিউল এই অধিকাৰটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ আৰু অৰ্থটো হ'ল যে পিছ পৰি থকা এই দুখন এতিয়া তিনিখন পাহাৰীয়া জিলাত বসবাস কৰা শিডিউল ট্ৰাইবসকলৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ পৰা আদি কৰি আৰু ভূমি সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই অধিকাৰ দিয়া হৈছে। সেই তেতিয়াৰ পৰা আজি 70 বছৰৰ পিছত আজি আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ এই পিছপৰা জিলা বৰ্তমান আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, সাংস্কৃতিক অৱস্থা, ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কেনেধৰণে সেই সকলোবোৰ কথা আমি এতিয়া অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কাউন্সিল জৰিয়তে যাক আমি জাতিটোৰ মেৰুদণ্ড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বেকবোন অফ হিলছ ট্ৰাইব, এই মেৰুদণ্ড থকাৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা বিশেষকৈ শিডিউল ট্ৰাইব হিলছ সকলে নিজৰ অধিকাৰ, নিজৰ মাটিৰ অধিকাৰ, ভাষাৰ অধিকাৰ, সকলোবোৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আজি আমি উন্নতি পথলৈ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু মই কওঁ বিশেষকৈ এই পিছপৰা পাৰ্বত্য জিলাত অসম চৰকাৰে যোৱা 2016 চনৰ পৰা যি ধৰণে আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰ আগত কিন্তু মাহী আই দৃষ্টিৰে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাহী আই দৃষ্টিৰে আমাক চোৱা হৈছিল। কিন্তু যিদিনাখনৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2016, সেই তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমি দেখিছোঁ যে বিশেষভাৱে মান মৰ্যাদাৰ লগতে আমাৰ যিমানবোৰ অধিকাৰ আছে এই সকলোবোৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে দায়িত্বশীল আৰু তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে ৰূপে থিয় দি আহিছে। গতিকে মই অসম চৰকাৰক আন্তৰিকতাৰে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই কামনা কৰিম আজি এই সভাত যিহেতু আমাৰ মুখ্য অতিথি আছে, তেখেতে এতিয়া কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৰ অভিভাৱক হিচাপে থিয় দিছে। গতিকে যিহেতু অসমত যিমানখন জিলা আছে এই জিলাৰ ভিতৰত যদি আমি ৰিজাৰ্ভ যাওঁ কম্পেয়াৰ কৰি, তেনেহ'লে এতিয়ালৈকে আমি পিছ পৰি আছোঁ সকলো দিশৰ পৰা। গতিকে এই পিছপৰা অঞ্চলত বৰ্তমান আপোনালোকে যি গুৰুত্ব সহকাৰে আমাক চোৱা হৈছে তাতকৈ আৰু দুগুণ আপোনালোকৰ পৰা সঁহাৰি পাব বুলি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আশা কৰিছে। আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, সকলো এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা মুখ্য অতিথিকে আদি কৰি এই সভাত অংশগ্ৰহণ সকলো গণ্য মান্য জ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট সন্মানীয় ৰাইজসকলক পুনৰবাৰ আন্তৰিকতাৰে মই নমস্কাৰ দি মই মোৰ চমু বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কাৰ্ডম, জোঠাই, তুলুম্বাই। May I request Sri Leopold Gordon, Honorable
सभी का नमस्कार। जुथाई खारदम। तो आज आप लोग सभी मालूम है कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल का फाउंडेशन डे है 70। तो उसमें हम लोग को दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को बुलाया तुलेराम यहाँ का CM ऑनरेबल साहब ने, तो इसलिए उसको थैंक्स देता है। और साथ पे यहाँ पे कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल का फाउंडेशन डे में चीफ गेस्ट होके आसाम का माननीय मंत्री आसाम सरकार का जोगेन मोहन जी और हम लोग का हिल्स का भी मंत्री है, और साथ में BTC का CM पुरमुद बोरो जी, और साथ में यहाँ का ऑनरेबल MP हरेन सिंह बे जी, और यहाँ पे जितना भी MLA है हिल्स डिस्ट्रिक्ट का, और बाकी EM MSC और डाइस में जितना भी यहाँ पे बैठा हुआ हो। तो आज में बहुत खुशी का दिन है। तो कार्बी आंगलॉन्ग और दिमा हासाओ एक साथ काउंसिल जन्म हुआ है। तो उसमें हम लोग का 1952 का अप्रैल 29 और यहाँ का जून 3 में हुआ है 1952 का। तो सबसे पहले हम मान सम्मान देने मांगता है जो असम का नॉर्थ ईस्ट का जो संविधान बनाने के लिए सब कमिटी बनाया था। उस टाइम में कार्बी आंगलॉन्ग से भी SS इंगटी और KS थेरांग वो लोग मेंबर था बोटोले सब कमिटी में। तो उसमें उन लोग से सोच विचार कार्बी आंगलॉन्ग दिमा हासाओ और अलग अलग का भी है, लाई ऑटोनोमस काउंसिल, गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स और सब जितना भी जब भारत का संविधान बनाने के टाइम में हम लोग का समाज, हम लोग का भाषा, हम लोग का ट्रेडिशनल को सोच के संविधान बनाया है। तो उसको कितना लोग EM CM बन के गया है। 1952 से कितना CM बना कार्बी आंगलॉन्ग का हम उसमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन दिमा हासाओ में भी 24 आदमी CM बना है। लेकिन जो अभी भारत में असम में कार्बी आंगलॉन्ग में व दिमा हासाओ में BJP सरकार आके जो फैसिलिटी मिला, जो शांति मिला, कभी भी नहीं मिला मेरा हिसाब में। तो इसमें कार्बी आंगलॉन्ग का जो बड़ा भाई तुलेराम रोहंग जी ऑनरेबल CM साहब वो बहुत कार्बी के लिए, दिमा हासाओ के लिए व ट्राइबल लीडर के लिए वो काम करता है। और ऐसा वाला CM पहले मिलना चाहिए था, 10 साल 20 साल पहले मिलना चाहिए था। तो और भी कार्बी आंगलॉन्ग भी आगे बढ़ता रहा, क्योंकि हम भी छोटा उम्र है, लेकिन ऑटोनोमस मूवमेंट के लिए घूमने में कार्बी आंगलॉन्ग हो, दिमा हासाओ हो, और नॉर्थ ईस्ट में हो, हम भी यहाँ का ट्राइबल लोग, नॉन ट्राइबल लोग का प्रॉब्लम दुख हम भी देखा है, हम भी समझने सका है। तो इसीलिए आप लोग अच्छा से हम लोग का ऑनरेबल CM साहब तुलेराम रोहंग जी को आप लोग सपोर्ट करिए। और अभी जो कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल जो डेवलपमेंट हुआ, कोई CM का टाइम में नहीं हुआ, कोई पार्टी का समय में नहीं हुआ। वो बात आप लोग याद रखना है, क्योंकि अभी जैसे कि और एक बात भी रहना है, और SS इंगटी और KS थेरांग उसको याद करना है। उन लोग का सोच विचार उस टाइम में 1952 में जो कार्बी का लैंग्वेज, कार्बी का भाषा, कार्बी का अच्छा सुंदर सुंदर कपड़ा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए लिखा है। क्योंकि हम लोग अभी CM EM है, पुलिस मिलता है, एस्कॉर्ट मिलता है, अपना समाज को, अपना डिस्ट्रिक्ट को, अपना डिस्ट्रिक्ट में जो लोग ट्राइब थे उसको सेवा करने के लिए हम लोग को दिया है। इस टाइम में जो हम लोग मदद मिल रहा है असम गवर्नमेंट से, असम गवर्नमेंट ने हम लोग को मदद दिया है, कोई सरकार भी नहीं दिया है। आप लोग देखिए कार्बी आंगलॉन्ग और दिमा हासाओ का साथ में हम लोग दुख का बात है, जो हम लोग का साथ में ऑटोनोमस काउंसिल मिलने वाला कितना तो स्टेट बन गया। कल ही कार्बी आंगलॉन्ग और दिमा हासाओ स्टेट नहीं बना है, बाकी नागा हिल भी बन गया, बाकी अरुणाचल भी बन गया, बाकी मिजोरम भी बन गया, बाकी मेघालय भी बन गया। लेकिन हम लोग का जो भी हो
अभी स्टेट नहीं मिलने से भी जो मदद आसाम सरकार ने माननीय अभी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर आसाम का जो दे रहा है वो फैसिलिटी हम लोग आगे बढ़ के ले जा नहीं सकता। और आने वाला दिन में और भी कार्बी आंगलों में ज़्यादा दूर नहीं है इलेक्शन, उसमें आप लोग अच्छा से सोच समझ के आप लोग लीडर चुनना है। जैसे कि अभी तुलीराम साहब ने जो यहाँ का सीएम साहब ने जो काम किया उसको आप लोग याद करो। जो दूसरा लोग कार्बी आंगलों को आगे बढ़ा के ले जाने नहीं सका, कितना साल 1952 से लेके अभी तक कौन क्या काम किया उसको याद करना है। तुलीराम साहब तो लगभग शायद 2014 ना 15 में सीएम बना होगा, बाकी तो कांग्रेस पार्टी ने बना, कोई दूसरा पार्टी ने बना होगा, सीएम ईएम सरकार बनाया होगा। लेकिन जो अभी डेवलपमेंट मिला, जो अभी फैसिलिटी मिलता, जो अभी शांति मिलता आसाम में, बात कार्बी आंगलों में, बात डिमा हासाओ में, ऐसा कोई सरकार ने नहीं दिया हम लोगों को। आगे आगे जो सरकार में एक ट्राइब से झगड़ा, एक ट्राइब से एक ट्राइब का विश्वास कमती, एक ट्राइब से एक जाना आना भी बंद कर दिया। लेकिन हम लोग का बीजेपी सरकार आके हम लोग का माननीय अभी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी लीडरशिप लेके हम लोग को अच्छा गाइड करता है। और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हम पूरा मालूम है, क्योंकि आसाम में नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइम बीजेपी सरकार बनाने वाला डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को बनाया था। इसीलिए हम उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब नॉर्थ ईस्ट में आसाम में बीजेपी सरकार जो अभी का माननीय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने बनाया था 2015 में, इसीलिए हम बीजेपी का जो सरकार बन के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम अभी थोड़ा मालूम हुआ है। और कार्बी आंगलों का सीएम तो और हम लोग से भी एक्सपीरियंस है। सबसे यहाँ पे प्रमोद बोरो भाई जो है बड़ा भाई है, और तुलीराम साहब है, और हम है, सबसे उम्र में भी और ज्यादा सीएम हम सलाह के सरकार आने वाला हम लोग का तुलीराम भाई होगा। तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस है, वो हम लोग का पूरा गाइड देके हम लोग को लेके जाता है। तो इसीलिए हम ऐसा माफी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल तुलीराम रोहंग जी उन लोग हम लोग का एक साथ गाइड होके हम लोग लेके जाना है। और आसाम में सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा काउंसिल हम भी डिमा हासाओ को बनाने के लिए कोशिश करता, और यहाँ का सीएम साहब भी तुलीराम रोहंग जी भी बनाएगा बोल के वो भी कभी कभी हम लोग मिलने में कंपटीशन लगता, खराब में नहीं अच्छा में। वो भी कार्बी आंगलों का जितना भी ट्राइब है उसको कैसे आगे बढ़ के लेके जाएगा, हम भी डिमा हासाओ का जितना भी ट्राइब है उसको कैसे आगे लेके जाएगा। और हम लोग डिमा हासाओ और कार्बी आंगलों का हिस्टोरिक जो काम किया है, आप लोग याद करो 1952 से कार्बी आंगलों के लिए दिल्ली बोलो अलग अलग बड़ा स्टेट में कोई भी कार्बी के लिए कार्बी आंगलों के लिए एक इंच भी लैंड नहीं था। एक दिल्ली में छोटा सा रेंट हाउस कुछ ऐसे कार्बी भवन लेके रखा है, लेकिन हम लोग का बीजेपी सरकार आके और तुलीराम रोहंग सीएम साहब का लीडरशिप में आप लोग जानता होगा, देखा होगा, एक साथ हम लोग फाउंडेशन स्टोन करके दिल्ली में कार्बी भवन और डिमासा भवन भी मिला है हम लोग, और पैसा भी सैंक्शन हुआ है, वो रिकॉर्ड है। कोई लीडरशिप, कोई एमएलए, कोई सीएम ईएम कोई नहीं बनाया आगे में, हम लोग का तुलीराम रोहंग साहब जी ने बनाया हम लोगों का। वो चीज आप लोग याद करना है। और यहाँ पे इतना अच्छा बीएड कॉलेज हो, जीएनएम कॉलेज हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, किसका समय में आया वो भी आप लोग याद करना है। तो इसलिए आज में अपोजिशन पार्टी लोग जो भी बोल सकता है, लेकिन हम और मेरा तरफ से यहाँ का सीएम साहब को 8 साल 9 साल सरकार चलाया, अच्छा चलाया, इसके लिए हम बहुत मेरा तरफ से धन्यवाद देता है। और आने वाला दिन भी और भी डेवलपमेंट होके जाएगा और भी आगे बढ़ के जाएगा। सबसे दुनिया में भारत में अच्छा काउंसिल हम लोग का 3 ऑटोनोमस काउंसिल है 6 शेड्यूल, उसमें हम लोग 3 सीएम भी फाइट करना है, अच्छा इसमें कंपटीशन लगना है। सबसे अच्छा काउंसिल हम भी सोचना है डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल बनाएगा, तुलीराम साहब भी सबसे अच्छा काउंसिल बनाना है, कार्बी आंगलों को भी सोचना है। फिर पीटीसी में भी प्रमोद बोरो साहब भी वहाँ पे सबसे अच्छा काउंसिल भारत में वो भी हम भी बनाना चाहिए, तो आगे बढ़ के जाएगा। तब हम लोग का यहाँ का ट्राइबल भाई लोग
हम लोगों का जितना भी ट्राइबल नॉन ट्राइबल एक साथ हम लोग डेवलपमेंट मिलेगा, वही आशा है। और आप लोग अच्छा जो स्पीकर है और अच्छा स्पीकर बोल के भी गया होगा, और हम थोड़ा सा लेट हो गया और साथ हमको स्पीच भी दिलाया, इसलिए आप लोग का भी थैंक्स। और बाकी यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ और जो यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजमेंट किया, हमको बुलाया, इसलिए हम सबको धन्यवाद देके छोटा सा भाषण हम यही रखता हूँ। थैंक यू। जुटाई खबर। Thank you, sir, for your welcome speech. Now, we also have with us Shri Promo Boro, Honorable Chief Executive Member of PSC, Bodoland Territorial Council. So may I request him to deliver a speech. Karbi Anglong Autonomous Councilor 70th Foundation Day celebration আজি সভাপতিত্ব কৰা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ চিফ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া, আজিৰ এই বিশেষ দিনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, আজিৰ এই সভাত উপস্থিত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ডেপুটি স্পীকাৰ ডক্টৰ নমল মমিন ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিলৰ চিফ দেৱলাল গাৰ্লছা ডাঙৰীয়া, আমাৰ MP হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত কাৰ্বি আংলঙৰ MLA সকল, ডিমা হাছাওৰ MLA বাইদেউ আৰু বড়োলেণ্ডৰ MLA আমাৰ লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ সকল, MCLA সকল, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আৰু সকলো বিষয়ববীয়াসকল, আজিৰ এই সভাত উপস্থিত কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকল, শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মই এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ যিসকলে জন্ম দিছিলে এই জন্মদাতাসকলক প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী জীয়াই থকাৰ কাৰণে, কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে দীঘলীয়া সংগ্ৰামত যিসকল শ্বহীদ হৈ গ'ল সেইসকলৰ প্ৰতি মই প্ৰথমে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। অসমৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে কিছুমান ছবি আমাৰ মনলৈ আহে, আৰু সেই ছবিৰ ভিতৰত আজি আমি চবে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমাৰ দুইখন কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, এই দুইখন যি পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ মনলৈ আহে। অঞ্চলৰ প্ৰতিচ্ছবি অহাৰ লগে লগে আমাৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰসকল কাৰ্বি আৰু ডিমাচা আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, কিন্তু মুখ্যভাৱে কাৰ্বি আৰু ডিমাচাসকলৰ যি সাংস্কৃতিক ভাষা ৰীতি নীতিবিলাকৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে। আৰু বৃহত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি 31 কোটি ইয়াত জনসাধাৰণ আছে। এনেকুৱা এটা ডাঙৰ দেশত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাক জীয়াই ৰখাটো খুব কঠিন হয়, কিন্তু ইয়াৰ বিভিন্ন চেলেঞ্জৰ মাজত থাকি আজি কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মই কাৰ্বি নেতৃত্বক আজি মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাওঁ। আৰু লগতে আজি এই মুহূৰ্তত এজন সফল আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিচাপে
তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া এই কাৰ্বি পাহাৰখন সজাই বৰাই আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে মই তেখেতক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাওঁ এই শুভ মুহূৰ্তত। ইতিমধ্যে আমাৰ ডিমা হাছাওৰ চিফ ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে বৰ্তমান অসমত এটা কাম কৰা চৰকাৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ যে এজন কৰ্মযোগী মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে জীয়াই থকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ। নিজৰ যি ভাষা সংস্কৃতিৰ পৰিচয় অস্তিত্বৰ লগতে অলপ স্বীকৃতি বিচাৰি মানুহবিলাকে বহুত সংগ্ৰাম কৰি আহিছে আৰু অসমৰ নেতৃত্বৰ মাজত যেতিয়া ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক স্পেচ নিদিয়া নিচিনা অলপ ফিল কৰে তেতিয়া সেই অঞ্চলবিলাক সংগ্ৰাম হৈছে আৰু আজি আমি এই গোটেই পৰিৱেশটো এটা পৰিৱৰ্তিত এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ অসমত নেতৃত্ব সলনি হৈছে। কাৰ্বি আংলং বুলি এটা সময়ত বন্দুক বাৰুদ বিভিন্ন হিংসাৰ পৰিৱেশ আছিলে। ডিমা হাছাও বুলি ক'লে বহুত হিংসাৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত সিদিনালৈকে বিভিন্ন হিংসাৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে। হাজাৰ মানুহৰ জীৱন দিব লগা হ'ল, বিভিন্ন সংগ্ৰাম হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত আজি আমি এটা ভাল পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ভাল এটা যি পৰিৱেশ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই পৰিৱেশটো আমি এই অঞ্চলত জীয়াই থকা আমাৰ কাৰ্বি নান কাৰ্বি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে সামৰি লৈ আগবাঢ়ি নিয়াৰ কাৰণে আমি এইটো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো যে আজি কাৰ্বি আংলং বুলি ক'লে বহুত সমস্যা আছে। এইটো পাহাৰীয়া এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, মানুহবিলাক বহুত দূৰে বসবাস কৰি আছে। সেই অঞ্চলটো ৰোড কানেক্টিভিটিটো কৰাটো বহুত সহজ নহয়। তথাপিতো আজি কাৰ্বি আংলঙত ইমানখিনি ৰাস্তা ঘাট হৈছে। মই কেইবা বছৰৰ পৰা ইয়াত আহি আছোঁ। আজি মই খুব ভাল লাগিছে কি কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি আহিছে। ইয়াত বহুখিনি আমাক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিজৰ এচিভমেণ্ট ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আমাক পাব্লিছ কৰি দেখুৱাইছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত ইয়াত চলি আছে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টে এক্টিভলি ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু এনেকুৱা যদি এক্টিভলি কাম কৰি থাকে সঁচাকৈ আমাৰ অঞ্চল বহুত আগবাঢ়ি যাব। সকলো অঞ্চলতে এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ আছে, কিন্তু যিমান ডিসএডভান্টেজ আছে এইটো এডভান্টেজ আনাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান পজিটিভ থিংকিং লাগিব আৰু আজিৰ সময়ত অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো আমাৰ কাউন্সিল চৰকাৰ আছে ইয়াৰ মাজত এটা পইচাৰ ইপিটি কিপিটি হৈ আছে। গতিকে আজি উন্নয়নটো কোনো কাৰণত ইয়াত মানে বাধা নহয়, উন্নয়নটো ইয়াত অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব আৰু সেইকাৰণে আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰ্বি আংলঙত ষ্টেডিয়াম হৈছে, কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে। অলপ আগতে মোক চিফ ডাঙৰীয়াই জনাইছে ইয়াত মানে ডাঙৰ এটা অভাৰব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত যিটো ট্ৰেফিকিংটো মেনেজ কৰাৰ কাৰণে। চ' আজি আমাৰ এটা বিশ্বায়নৰ যুগত এটা ভাল সুবিধা আছে কি আমাৰ যিটো নলেজ যিটো টেকন'লজি সেইটো দিবলৈ মানুহবিলাকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমি এইটো একচেপ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু কথা হৈছে আজিও আমাৰ মাজত কিছুমান ইউথ আছে যিসকলে ভাবে কি আমি এতিয়াও ডিছক্ৰিমিনেট হৈ আছোঁ, আমি এতিয়াও ডিপ্ৰাইভ হৈ আছোঁ, আমি এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছোঁ, তেনেকুৱা ভাবা এচাম আমাৰ তাত লোক আছে। হয়, এটা সময়ত আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মানুহৰ মন সলনি হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰৰ আজি মন সলনি হৈছে, অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বৰ মন সলনি হৈছে আৰু এইখিনি সময়ত আমি এটা ভাল এটা পৰিৱেশত যিহেতু আছোঁ, এতিয়া আমি হিংসাৰ পথবিলাক বাদ দি পেলাই আমি চবে এটা শান্তিৰ পথলৈ আগুৱাই আহিব লাগিব আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশবিলাক যেনেকৈ আগুৱাই গৈছে আমাৰ অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে সেইখিনি আমি প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আজি মই এই সুযোগ পাই মই আপিল কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ যিখিনি আমাৰ কাৰ্বি দাদা ভাইসকল সংগ্ৰামী আছে সকলো মূল খুঁটিলৈ আহি পেলাই এটা স্থায়ী শান্তি গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে তুলিৰাম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলি আছে। আমি গম পাওঁ কি আৰু এটা কাৰ্বিৰ মাজত এটা চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে, এটা শান্তি চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইটো মই নিজে বড়োলেণ্ডত এই কথাটো খুব উপলব্ধি কৰোঁ হিচাপে স্পেচিয়েলি আজি মই ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ
যে সকলো মিলি এটা প্ৰথম আমাৰ এই তিনিটা মানে যিটো ৰিজন কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও আৰু বড়োলেণ্ড প্ৰথমতে আমি শান্তি স্থাপন কৰিব লাগিব। আমাক মানুহবিলাকে বহুত ভাল পায়, বহুত মৰম কৰে। বাহিৰৰ মানুহবিলাক আমাক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ ৰখি আছে, কিন্তু আমাক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ সুযোগ নাপায়। এইকাৰণে যে আমাৰ অঞ্চলৰ এটা হিংসাত্মক অঞ্চল বুলি মানুহ আহিব নিবিচাৰে। আজি বড়োলেণ্ডতো আমাৰ সব বিভিন্ন দিশত, আজি হেল্থ ছেক্টৰতে হওক, এডুকেশ্যন ছেক্টৰতে হওক, যথেষ্ট আমি পিছ পৰি আছোঁ। যদি ইণ্ডেক্সবিলাক চাবলৈ যাওঁ, আমি যথেষ্ট পিছ পৰি আছোঁ। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যোৱা 30-40টা বছৰ আমাৰ অঞ্চলত অকল সংগ্ৰাম হৈ আছিলে, অকল আন্দোলন হৈ আছিলে, আৰু সেইকাৰণে আজি মানুহে আহিবলৈ নিবিচাৰে। এই পৰিৱেশটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে, আমাৰ এটা ভাল এটা পজিটিভ ইমেজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে অকল চৰকাৰ নহয়, আমাৰ সামাজিক সংগঠনবিলাকো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আৰু এই পৰিৱেশটো যদি আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, অহাকালি কাৰ্বি আংলঙত অৰ্থনীতি উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে, বহুত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাক, ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টৰবিলাকে ইয়াতে আগবাঢ়ি আহিব। নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক আগবাঢ়ি আহিব। মোৰ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয়, আমাৰ তুলিৰাম ডাঙৰীয়া আমাৰ 3জনৰ ভিতৰত মানে লংগেষ্ট এজ এ CM তেখেতে কাম কৰি আছে। মই এই 5-6 মাহত যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই পাইছোঁ, বহুত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আহি পেলাই আমাক এপ্ৰ'চ কৰিছে। তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ছেক্টৰত কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছে, কিন্তু এতিয়াও মানুহবিলাকে ছিকিউৰিটিটো লৈ পেলাই প্ৰব্লেম হয়। যদি আমি আমাৰ অঞ্চলটো ছিকিউৰ কৰিব পাৰোঁ, শান্তি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ অঞ্চলটো অহা 5 বছৰত 10 বছৰত আমি অন্য অঞ্চলৰ নিচিনা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা, আমি হাৰিয়ানাৰ নিচিনা, পাঞ্জাৱৰ নিচিনা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নিচিনা, গুজৰাটৰ নিচিনা আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ কাৰণে বেছি কঠিন নহ'ব। আৰু আমাৰতো বহুত ভাল, পপুলেশ্যনটো বহুত কম, মানুহবিলাক খুব ভাল, পজিটিভ মানুহ, তো কাম কৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল। সেইকাৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ সকলোৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন হৈছে। মই দীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই। আমাৰ মুখ্য অতিথি আছে আমাৰ মাজত, মুখ্য অতিথি ডাঙৰীয়া, যিহেতু তেখেতে হিলছ ডেভেলপমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ হয়, তেখেতৰ বহুত কথা ক'ব লগা আছে। তো সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত মই বিশেষভাৱে আমাৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এই কাৰ্বি জনগোষ্ঠীত বহুত সাহিত্যিক আছে, সাংস্কৃতিৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা থকা ব্যক্তি আছে, সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনত আমি একেলগে অসমৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ একেলগে মিলি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু কাৰ্বি কাউন্সিলৰ সকলো ছাকচেছটো কামনা কৰি আজি বিশেষ এই শুভ দিন যে 70th ফাউণ্ডেশ্যন ডেত মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কাৰ্বন জুঠাই খুলুমবাই। Thank you so much, sir, for your beautiful speech. Now may I request Dr. Anmol Momin, Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, to deliver us with a short speech. Thank you very much. Thank you very much. Very good afternoon, all of you. আজি 70তম কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে মঞ্চত বিৰাজমান আমাৰ চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা মুখ্য অতিথি যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ইয়াং ডাইনামিক এনাৰ্জেটিক লিডাৰ অফ কাৰ্বি আংলং অনাৰেবল CM তুলিৰাম ৰহমান ডাঙৰীয়া, আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট ইয়াং ডাইনামিক MP হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া, আমাৰ সুদূৰ BTCৰ পৰা অহা ছাত্ৰ জীৱনত ৰাইজক সেৱা কৰিম বুলি আন্দোলন কৰি ৰাজনীতিত ভৰি দি অসমৰ ৰাইজৰ মৰম বুটলিব পৰা BTCৰ
CEM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ইয়াং ডাইনামিক CEM NCs দেৱলাল গাৰুচা ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক বিদ্যাসিং ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া, ৰূপসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, দৰসিং ৰন্ধন ডাঙৰীয়া, লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, নন্দিতা গাৰ্লিচা বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী, মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আৰু NCSৰ EM সকল, শ্ৰদ্ধাৰ MSc সকল, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী মুকুল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অনেষ্ট এণ্ড চিনচিয়াৰ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SP পুষ্পৰাজ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ পূব কাৰ্বি আংলং জিলাৰ BJPৰ সভাপতি ধনসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বৰ্ডৰ চেয়াৰমেনসকল, আমাৰ টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেনসকল, কমিশ্যনাৰসকল, আৰু ইয়াত অহা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অফিচাৰসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কাৰ্ডম, জোঠাই, জোহাৰ, ফুলুংবাই। আজি খুব আনন্দৰ দিন। আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ স্বৰ্গীয় চেমচন সিং ইংতি ডাঙৰীয়া, খৰসিং তেৰাং দেৱ, তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টখনে এটা নতুন জীৱন পাইছিল আৰু সেই নতুন জীৱনৰ আজি ৭০টা বছৰ আমি পাৰ কৰিছোঁ। সুদীৰ্ঘ ৭০টা বছৰত ঘাট প্ৰতিঘাট, কষ্টৰ মাজেৰে, আন্দোলনৰ মাজেৰে আমাৰ ৰাইজ কাৰ্বি আংলংখন আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ CEM তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াক, লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং CEM এজ এ ইলেক্টেড, নমিনেটেড নহয়, নমিনেটেড আমাৰ মানসিং ৰংপি ডাঙৰীয়াৰ দেউতাক তেখেত আছিল, কিন্তু ইলেক্টেড হিচাপে তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং CEM। আৰু মই আশা কৰিছোঁ তেওঁ যি ধৰণেৰে কাম কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ বুকুত থাকি কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি আৰু এনেধৰণৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আমাৰ বিগত চৰকাৰৰ দিনতেই কাৰ্বি আংলঙৰ ডিপুট মেডিকেল কলেজ আমি সম্পূৰ্ণ কাম কৰি একাডেমিক ছেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া ৰোগীকো তাত সুন্দৰভাৱে চিকিৎসা পোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা মেডিকেলৰ ষ্টুডেণ্ট, MBBS ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন হ'ল আৰু ৩.৫ বছৰৰ পিছত আমি ফাৰ্ষ্ট বেচ ইয়াৰ পৰা MBBS ডক্টৰ আমি পাম। এটা কল্পনা আছিল, আগতে ৭০ বছৰৰ আগৰ কথা যদি আমি চাওঁ, তাৰ পৰা আহি ৬৯ বছৰলৈকে কোনো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল কাৰ্বি আংলঙত যে এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা MBBS ডক্টৰ আমি পাম। এইটো আমাৰ গৌৰৱৰ কথা। বিগত চৰকাৰৰ দিনত আধা পূৰ্বৰ কাম এৰি থৈ গৈছিল, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কৰি আমি তাত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিছোঁ। এডুকেশ্যন ছিষ্টেমতো বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে কাৰ্বি আংলঙত আৰু আমাৰ এই ৫ বছৰৰ যিটো অভিজ্ঞতা, ৰাইজৰ এৱাৰনেছটো পলিটিকেলি বহুত বেছি বাঢ়িছে কাৰ্বি আংলঙত। আগৰ দিনত কাউন্সিলৰ EM MSc সকলে বা MLA হ'লে কি কৰিছে কি নাই কোনো চাবলৈ নগৈছিল। যোৱা ৫টা বছৰত মোৰ দৃষ্টিত এইটো আকাশ পাতাল পৰিৱৰ্তন হৈছে।
ৰাইজে সম্পূৰ্ণৰূপে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে আমাৰ যিসকল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো এটা ভাল লক্ষণ। আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুখিনি সমস্যা আছে। উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এখন শান্তি চুক্তি সোনকালে স্বাক্ষৰিত হ'বলৈ গৈ আছে। বিভিন্ন সময়ত শান্তি চুক্তিক লৈ বিভিন্ন মহলত কিছু উৰা বাতৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। শান্তি চুক্তিক লৈ কাৰ্বি আংলঙত থকা নন ST লোকসকলৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, তেখেতসকলৰ দিগদাৰ হ'ব নেকি, তেনেধৰণৰ এটা দিশ বাস্তৱ দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই এই মঞ্চৰ পৰাই মই সকলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে শান্তি চুক্তিয়ে কোনো ট্ৰাইবেল বা নন ট্ৰাইবেল জাতিৰ ভেদাভেদ কৰিব পৰা চুক্তি নহয়। তাৰ কাৰণে কোনেও ভয় খাব নালাগে। সকলোৱে আমি কাৰ্বি আংলঙত একত্ৰিত হৈ সকলোৰে উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম আৰু সকলোৱে এই সুবিধাবিলাক পাব। আজি কাৰ্বি আংলঙত আজিৰ দিনটোত এই কাৰ্বি আংলঙৰ পবিত্ৰ ভূমি জয়সিং দলৈ অডিটৰিয়াম হলত আমি আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। কিয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ? 3খনকৈ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM এই মঞ্চত আছে। আমাৰ HOD মিনিষ্টাৰ এই মঞ্চত আছে। আমাৰ বাইদেউকো HOD মিনিষ্টাৰ বাইদেউকো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এই পবিত্ৰ ভূমিত। আৰু 3গৰাকী CM আপোনালোকে চেহেৰা চালে গম পাব কিমান য়াং হৈ আছে, ফুল অফ এনাৰ্জি। তেখেতসকলে ডেডিকেটেডলি কাম কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে, দৌৰিব পৰা কেপাচিটি আছে। গতিকে এই 3খন কাউন্সিল আমাৰ দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হ'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এই কাউন্সিলসকলৰ আৰু বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু আমি এটা পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ যে যিমান কাউন্সিল আছে অসমত এই অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM, EM, MSCs, স্পীকাৰ, ডেপুটি স্পীকাৰ, চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন তেখেতসকলক লৈ আমি এটা চিন্তন বৈঠক আমি কৰিবলৈ কাৰণে প্লেনিং কৰিছোঁ। সকলো আহিব, সকলোৱে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব। আজি প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াই অকপতে কৈছে যে তেওঁ জুনিয়ৰ মোষ্ট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব কম, 1 বছৰ কমপ্লিট হোৱা নাই। আমাৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ 9 বছৰ হওঁ 9 বছৰ পাৰ হ'ল, লাহেকৈ আৰু এতিয়া 10 বছৰ ধৰি দিব লৈছে। গাৰুচা ডাঙৰীয়াৰো তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। আমি যদি তেনেকুৱা এটা কনক্লেভ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰোঁ, ভাৱৰ আদান প্ৰদানে আমি বহুখিনি আইডিয়া পাম, বহুখিনি ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে সুবিধা পাম। হয়, আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কম, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আমি ইজনে সিজনৰ পৰা ল'ব লাগিব, লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব। মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত স্কিমবিলাক আমি আনিব পৰা যায়, আমাৰ নলেজ নাথাকাৰ বাবে, অজ্ঞতাৰ বাবে আমি সেইবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এজন টেকনিকেল এডভাইজাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী CMৰ লগত এটা ল'ব লাগে আৰু এই স্কিমবিলাক কিমান আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম, ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰৰ স্কিম, SC SC OBC স্কিম, এগ্ৰিকালচাৰৰ স্কিম, যিবিলাক আমাৰ কাউন্সিলৰ বাজেটত নাহে, এইবিলাক জেনেৰেল বাজেটৰ পৰা কেনেকৈ আনিব পাৰে, সেইবিলাক স্কিমৰ কাৰণে এটা টেকনিকেল পাৰ্চন এডভাইজাৰ হিচাপে ৰাখিলে মই ভাবোঁ আমাৰ বহুত লাভ হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ বহু সমস্যা আছে। তাৰে ভিতৰত হৈছে ভূমিপট্টাৰ এটা কথা। যিসকল ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল বসবাস কৰি আছে, বহু বছৰ আগতে ককা দেউতা আইতাক মৰি গৈছে, তেখেতসকলৰ মই ভাবোঁ ভূমিপট্টাবিলাক যদি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলটোত ভৱিষ্যতে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয়। আজি কাৰ্বি আংলঙৰ বহু ভূমি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে গ্ৰাস কৰা আৰম্ভ কৰিছে। বহু সময়ত এভিকশ্যন কৰা হয়, এভিকশ্যন কৰি পেলাই খেদি পঠোৱা হয়, কিন্তু তাতে অনবৰত আমি কোনো ৰখি নাথাকোঁ, পহৰা দিব নোৱাৰোঁ। আকৌ সেই এভিকশ্যন কৰা জেগাত
এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকল আহিব নোৱাৰে। পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ যিসকল ব্যক্তি কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দা, যিসকল ইণ্ডিজিনাছ পিপল, তেখেতসকলক এইবিলাক মাটি যদি আমি দিওঁ, আমাৰ মাটি সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। আৰু যিবিলাক সন্দেহযুক্ত লোক আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা চব এভিকশ্যন কৰিব লাগে। আমাৰ মাটি আমাৰ জাতিটোক বচাবলৈ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, বেলেগে চিন্তা কৰি নিদিয়ে। CM, EM, MLA, MSC, চেয়াৰমেন যিসকল আছে সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব। এইটো আমাৰ ভূমি, আমাৰ পবিত্ৰ ভূমিক সংৰক্ষিত কৰি ইয়াক বচাই ৰখাৰ আৰু আমাৰ জাতিটোক আগবঢ়াবলৈ কাৰণে সকলো দিশৰ পৰা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যিবিলাক আমাৰ কালচাৰ, এই দিশত আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে আমাক জাতিটোক আগবঢ়াবলৈ আমি নিজেই কাম কৰিব লাগিব। খেতিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, যিবিলাক আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহৰ হাৰ্ম নোহোৱাকৈ ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিব পৰা যায়, সেইসকল কামত আমি মনোনিৱেশ কৰিব লাগে। আজি মই সঁচাকৈ আনন্দিত যে 70 বছৰ আমি পাৰ কৰিছোঁ আৰু 70 বছৰত আমাৰ প্ৰায় 50 বছৰ বয়স হ'বলৈ হৈছে। তাৰে ভিতৰত 45 বছৰ বয়সলৈকে আমি কাৰ্বি আংলং ডেভেলপমেণ্ট দেখা নাছিলোঁ। বোকাৰ দি ৰাস্তাত ঘৰৰ পৰা ওলালে বোকা, নেশ্যনেল হাইৱে নোপোৱালৈকে ভৰিত বোকা লাগি থাকে। চাইকেল যেতিয়া বজাৰত ঠেলি আহে, চাইকেলৰ চকাৰ পৰা মাটি এৰুৱাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহে চকাটো ঘূৰে, নহ'লে চকা চুচৰি যায়। বজাৰত বস্তু লৈ আহিলে বাটতে লুটি খাবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা ৰাস্তা আছিলে। কিন্তু এই 5টা বছৰত যি উন্নয়ন হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত জেগাত, হয় এতিয়াও বহুখিনি বাকী আছে। যদি এনেকুৱাকৈ আজি 50টা বছৰ কাম কৰাহেঁতেন বিগত চৰকাৰৰ সময়ত, আজি কাৰ্বি আংলঙত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি নহ'লে হয়। ডিফু টাউন কিমান লেতেৰা আছিল 5 বছৰ আগত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ অহাৰ পিছত অকল ডিফু টাউন বুলিয়েই নহয়, কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাক টাউন আছিল সকলো টাউনেই ডেভেলপ কৰাৰ সুবিধা পাইছে আৰু এতিয়া সুন্দৰ। মোৰ বন্ধুসকল ডিফুলৈ আহিলে কয় যে আমি আগতে গৈছিলোঁ ডিফুলৈ, ডিফুৰ আগৰ চেহেৰা কি আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে, ইমান সুন্দৰ হৈছে, আমাৰো ভাল লাগে। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM তুলিৰাম ৰামনাথ ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কাম কৰিছে, দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে। ৰাতি 3টা বজাতো তেখেতে ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ যায় কামবিলাক হৈছেনে নাই হোৱা। আজি কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকে নিজেই চাওক, যাৰ যেনেকৈ বয়স হৈছে, কোনোবা CM ৰাতি 3টা বজাত কাম চাবলৈ গৈছিল নেকি? মোৰ মনততো নপৰে, মইতো নেদেখোঁ, কেতিয়াও গম নাপাওঁ। আগতে কাৰ্বি আংলঙৰ CM এটা MLA সমষ্টিত বছৰত এবাৰ বা দুবাৰ যায় আৰু বছ নিজৰ কামবিলাক তাতে সামৰি পৰে। কিন্তু এতিয়া এটা সমষ্টিত 3 দিন 4 দিনৰ মূৰে মূৰে তেওঁ অহা যোৱা কৰে, ইনস্পেকশ্যন কৰি পেলাই কামবিলাক চায় আৰু কামৰ মানদণ্ড ভাল হৈছে। আগতে কোনোবা কাম বেয়া হ'লে মানে কি কৰে, কণ্ট্ৰেক্টৰক ধমকি দিয়ে, কমিশ্যন খাই পেলাই মনে মনে বহি থাকে। কণ্ট্ৰেক্টৰক ধমকি দিয়ে কমিশ্যন পাবলৈ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ দিনত CM তুলিৰাম ৰামনাথ ডাঙৰীয়াই যিটো ধমকি দিছে, যিটো কথা কৈছে, কাম হ'বলৈ কাৰণে আৰু কাম হৈছে। বহু আধৰুৱা দলং মোৰ সমস্যা
ডাঙৰীয়া অহাৰ লগে লগে আনন্দত ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে। দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই লৈছে। কিমান সৌভাগ্যৰ কথা আমি সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদ বড়োলেণ্ডৰ পৰা আমাৰ গাৰলুচা ডাঙৰীয়া আহিছে NCLছৰ পৰা, তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ। আমি সকলো অঞ্চল ডেভেলপ কৰিব লাগিব। আমি নিজে চিন্তা কৰিলে আগবাঢ়িব পাৰিম, বেলেগে আমাক কোনো ফৰ্মুলা বনাই নিদিয়ে। গতিকে আমি সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰিম। আৰু মোৰ আশা থাকিল যদি আমাৰ জৰিয়তে কাৰোবাৰ লাভ হয়, মই সদায় ডিমা হাছাওতো যাম, বড়োলেণ্ডতো যাম আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ দিলে, আৰু যিখিনি পৰা যায় আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব পৰা দিহা পৰামৰ্শ সদায় আমি দিম। কাৰণ আমি একেখন ৰাইজৰে ভাই ভনী, আমি একেখন ৰাইজৰে সমাজত বাস কৰা ব্যক্তি, আৰু আমাৰ দেশ একেটাই। গতিকে আমি মিলিজুলি কাম কৰিলে সদায় আমাৰ লাভ হ'ব। এইখিনিকে মই আহ্বান কৰি আজি পুনৰবাৰ ৭০তম কাৰ্বি আংলং প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, মই মোৰ সমষ্টিত এগৰাকী হোমগাৰ্ড বীৰ সিং বে তেখেতক এই মঞ্চৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাকৈ তেখেতে বীৰ, নাম যেনেকৈ কামো কৰি দেখাইছে। 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধৰিছে, খুব বুদ্ধি খটাই পেলাই। চব জেগাত চেক কৰাৰ পিছত নাপায়, ইঞ্জিনৰ পৰা ড্ৰাগছ পালে। আৰু এনেজনৰ বীৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সন্মান অসমৰ বুকুত বহু ওপৰত লৈ গৈছে। গতিকে আজিৰ দিনত তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰাও দিব, DGP ফালৰ পৰাও দিব তাক পুৰস্কাৰ। মই যেতিয়া নেক্সট টাইম মোৰ সমষ্টিত যাম, ময়ো তেওঁক ফেলিচিটেট কৰিম, আৰু মোৰ দৰমহাৰ টকাৰে 10,000 টকা তেওঁক পুৰস্কৃত কৰিম। গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা দেখুৱাই দিছে, কাৰ্বি আংলঙৰ বীৰ পুৰুষ ইয়াত আছে। 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধৰিব পৰা। যোৱা 1.5 বছৰৰ পৰা আমাৰ সমষ্টিত যিটো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আমি চলাইছিলোঁ, এতিয়া 150 কোটিতকৈও অধিক ড্ৰাগছ আমাৰ সমষ্টিত ধৰিছে। এই ড্ৰাগছে আমাক ধ্বংস কৰিব যদি আমি এই ড্ৰাগছক সোনকালে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সকলোৰ সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিলোঁ যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে, এই আন্দোলনত আমি সকলোৱে তেখেতক সহায় কৰি অসমখনক ড্ৰাগমুক্ত কৰিবলৈ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহোঁ। এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। আপোনালোকে ধৈৰ্যৰে শুনাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। জয় কাৰ্বি আংলং। Thank you, Dr. Namo Minsang, for your speech. Now we are informed that our special guest of honor of today, Sri Pujran Singh, IPS, Superintendent of Police, Karbi Anglong People, has arrived. So may I request the felicitator to felicitate him with Karbi Boho, bouquet, and Karbi jacket. Moving forward to the agenda, we now have presentation of model song by Srimati Bani Ramparpi, All India Radio artist. Norabaki Ridum Sapi Bani Ramparpi Impending Future Arjun Commission. Alangipang Singapore below.
Akira lagi book release HD lagi di labang ke rasa poisai on the lagi di tulis speaker Dr. Momin Sikit kan dikali labang SP series Akira Sangpi Bari dong partai masuk ke cuma sana lalu perjuangan nggak ke aduh kalau lagi kontrol lagi release of children's trilingual vocabulary written by Sri Dasim Profi. Namang so notuin release konti lagi itu opini itu hal Chief pada Minister Keuangan Kasih Kukompo Sri Jovan Mohan Honorable Minister HAD Revenue and Disaster Management Mines and Minerals etc. Government of Assam. labang ke nomor Momin itu dia di tulis speaker nomor Momin poisa ka receive speaker Moving forward to our next agenda, we now have cash award of rupees 1 lakh to Sri Morsikwe, home guard, for his selfless and honest act in recovery of drugs. May I hand over this time to Ma'am Nivika. Honorable Chief Guest and Honorable CM Sir, I would like to take the privilege of announcing the name of awardees, as this has been a tradition that during Foundation Day, awards are given to several frontline workers and various categories. And so I would like to announce in serial wise, in sequence wise. First of all, I would like to announce the name of Best Employee Award. Best Employee Award under Karbi Anglong Autonomous Council. To announce the name and to give away the award, may I request our Honorable Chief Guest, Sri Jogan Mohan, who is the Minister, HAD, Government of Assam, and may I request our team to escort Sri Longsing Ronghang, SA, Office of Aero Donka, West Karbi Anglong. This award is given to him on account of his sincerity and efficient discharge of official duties. Sri Longsing Ronghang will be felicitated with Karbi Poho, Karbi jacket, Jamborong, a cash amount of rupees 10,000 and a citation. Next, I would like to announce the award for Forcing Terrain Award 2021. This award is given to Sri Chandra Singh Lekthe, of Hanjang Langsu Bukajan for his outstanding contributions in the field of handicraft and woodcraft. May I request our team to escort Sri Chandra Singh Lekthe. I would like to read out the biodata of Sri Chandra Singh Lekthe. May I request Sri Chandra Singh Lekthe to come over the dais for Forcing Terrain Award. Alang li ke Forcing Terrain Award ke long iga banglo. Alang li men Chandra Singh Lekthe. Alang li Hanjang Langsu Bukajan alusido alang liarta non 90 years lo si alang li kesoi keret penceng lo kitip kitheng la penanikan bang tame Karbi Youth Festival long alang li kai ki tame landun la penalang li pinak ananong e tame long polo selang li award kipa PG Pan. We'd like to request our Chief Honorable CM
This award is given to him for your outstanding excellence, for his excellence in the field of handicraft and woodcraft. He is given Karbi Poho, a Karbi jacket, a memento, a case award of 25,000 on behalf of Karbi Anglong Autonomous Council. Thank you very much, sir. Next, we would like to announce the name of Sri Dhoniram Tiso, who is the recipient of Samson Singh Ingti Award. This award is given to him on account of his contributions in the field of drama and films. Sri Dhoniram Tiso, we all know him, is an eminent filmmaker, and he has been awarded with many awards in the state level. To give away the award, may I request our honorable guest, Sri Pramod Boro, Honorable CM, BTR, Bodoland Territorial Council. So may I request him to hand over the cash amount of 25,000, and he will be felicitated with Karbi Poho, Karbi jacket, Jamborong, a citation, and a cash amount of 25,000. Sri Dhoniram Tiso has produced many TV serials like The Ananya, The Rongmilir Hahi, and Asin Diganta, and he is the producer and director of Didi Mulori, which have bagged the Best Film and Best Director Award in 2014. Next, we would like to announce the awardee name of Sarsing Teron Langkung Habe Award 2021. Sri Mojari Rongpi, who hails from Umrongso, Dima Hasao, for his contribution in the field of socio-cultural and customary works. Sri Mojari Rongpi, I think he is present in today's meeting. To give away this award, may I request our Honorable Deputy Chairman, Karbi Anglong Autonomous Council, Sri Ritesh Inghi. Sarsing Teron Langkung Habe Award is given in the field of socio-culture and customary works. And so we would like to felicitate Sri Mojari Rongpi with a Karbi Poho, Karbi jacket, Jamborong, and a cash award of 25,000 and a citation. Sri Mojari Rongpi hails from Umrongso, and he has many contributions in the field of socio-culture and customary works. He is the last of the custodian of Karbi customary law in Umrongso. Next in the line, we would like to announce the Best Sportsperson Award 2021. This award goes to Srimati Pooja Basumutari of Dhukguri village, Langhin, Karbi Anglong, for her achievement and performance in the field of judo under 17 and 57 kg held at the Youth Game 2020 in Guwahati and many other places. And to give away this award, may I request Honorable Deputy Chairman, Government of Assam, Dr. Numol Momin, Deputy Speaker, Honorable Deputy Speaker, Dr. Numol Momin, to give away the award. This award carries a cash award of 50,000, and she will be felicitated with Karbi Poho, Jamborong, and a brief biodata of Pooja Basumutari. She has competed in the Commonwealth Cadet Judo Championship 2019 held at Walsall, Great Britain, and secured 7th position in below 57 kg weight category. She has also participated in Khelo India Judo Championship 2019,
held at Guwahati, Assam, and secured first position in below 57 kg weight category. She is also the Junior National Judo Championship 2019-20 held at Lucknow, Uttar Pradesh, and secured second position in below 57 kg weight category. We are very thankful. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, we are very pleased to announce the awardee for Best Farmer Award 2021. We have two categories here. We have two persons here. Sri Jet Singh Teron. Sri Jet Singh Teron, he hails from Karbi Rongsopi, Tumpreng, West Karbi Anglong, for his contribution in the field of agriculture and allied activities. To give this award, may I request our MLA, Honorable MLA, Sri Lawrence Islari, Bodoland Territorial Council, to give away this award to Jet Singh Teron. This award carries a cash amount of 15,000, and he would be felicitated with Karbi Puho, Jamborong, and Puho. We have another Best Farmer category. We have in our midst Commissioner Secretary, who is present in our midst. May I request him to come up to the dais? Commissioner Secretary, Governor Kemprai. We have another Best Farmer, Sri Jiten Rongkar. He is from Karbi Anglong district, from Udhar Longjon Colony, Karbi Anglong. To give away this award, may I request Honorable MLA Sri Vida Singh England. This award carries a cash amount of 15,000, and he would be felicitated with Karbi Puho, Jamborong, and a certificate. No, thank you, sir. Next, we would like to announce Best Anganwadi Worker Award. For this award, may I request Srimati Nilima Intipi to come up to the dais, as she has bagged the Anganwadi worker under Lumbajong ICDS project, Manja. She is the best Anganwadi worker for this session 2021. To give this award, may I request Sri Dor Singh Rongham, Honorable MLA, Hauraghat. This award carries a cash amount of rupees 10,000, and she will be felicitated with Karbi Puho, Jamborong, and given a certificate. Next in the line, we would like to announce the Best COVID Pandemic Award, Worker Award 2021. We all know we are facing through a grim situation, and they are our front runner. And so we give away this award to 5 persons. May I read out the name? Sri Gulab Singh Timong, leprosy injector, Tarapong SC under Chokehla BPSC. To give this award, may I request Sri Avinash Joshi, IS, and Principal Secretary, Forest and Environment, and Guardian Secretary, Karbi Anglong and the Mahasab. Sri Gulab Singh Timong will be felicitated with Karbi Puho, jacket, Jamborong, and a cash award of rupees 10,000. Will be awarded Sri Gulab Singh Timong, Sri Avinash Joshi, IS Principal Secretary, Forest and Environment, and Guardian Secretary, Karbi Anglong and the Mahasab. Next in the line, I would like to also request Srimati Manjuri Barua, surveillance worker,
Amoni SC under Harogat BPSC. To give this award, may I request Sri Mongol Singh Timung, Honorable EM, to felicitate her with Karbi Poho, jacket, jamborong, and hand over the cash amount of rupees 10,000. Next, we have another pandemic worker, Sri Pandit Terang, surveillance worker, Tichomgao SC under Manja BPSC NHM. To give this award, I request Honorable EM Sri Pradeep Rongpi to felicitate Sri Pandit Terang with Karbi Poho, Jamborong, and to hand over the cash amount of rupees 10,000 as a reward. Sri Pandit Terang, surveillance worker, Tichomgao, SC under Manjab PSC. The next pandemic worker is Sri Dilip Hapila, surveillance worker, Dilaujan SC under Bukajan BPSC NHM. To give this award, may I request the Honorable Chief Executive Member of NC Hills Autonomous Council, Sri Debolal Galdosa, to give away this award. Sri Dilip Hapila, a surveillance worker, Dilaujan SC under Bukajan BPSC. He will be felicitated with Karbi Poho, Jamborong, and a cash award of rupees 10,000 and a citation is given to him as the award. Next we have Subhasis Das, the last of the today's best COVID pandemic worker. Subhasis Das, data manager, IDSP district headquarter under NHM Karbi Anglong. To give this award, may I request the Honorable Chief Executive Member of Boroland Territorial Council, Sri Pramod Boro, to give this award to Subhasis Das. Sri Debasis Das, you will receive this award from our Honorable CM of BTR, Boroland Territorial Council, Sri Pramod Boro. He is felicitated with Karbi Poho and Jamborong, and this prize, this award carries citation of rupees 10,000. The last of the award today we are going to announce is Best ASHA Worker Award 2021. First, I would like to call upon Srimati Lina Taropi, ASHA worker, Borlangkher PHE under Manja BPSC. May I request our Honorable MLA, Srimati Nandita Garlosa, she is Honorable MLA of Haflong. So may I request Lina Taropi to come to the dais. She would be felicitated with Karbi Poho, and this award carries a cash amount of rupees 10,000 and a citation. Next. Next, I would like to call upon Srimati Rita Deka, ASHA worker, Bukajan CSC under Bukajan BPSC. Srimati Rita Deka. To give this award, may I request Srimati Eli Mohan, the wife of our chief guest, to give this award to Krishna Basumutari. Srimati Krishna Basumutari.
or Rita Dekar. Srimati Rita Dekar. I request Srimati Eli Mohan, wife of Honorable Chief Guest of today's meeting, to give this award to Rita Dekar. This award carries a cash amount of rupees 10,000 and she is felicitated with Karbi Poho and a certificate. Next, I would like to call upon Srimati Krishna Basumatari. Srimati Krishna Basumatari, Asha worker Samaguri PSC under Haraga BPSC. To give this award, I would like to invite our Honorable EM, Mrs. Kache Rongpipi. Yeah, Kache Rongpipi ma'am, our Honorable EM, to give this award to Krishna Basumatari, Asha worker Samaguri PSC under Haraga BPSC. This award carries a cash amount of 10,000 and she will be felicitated by her with a Karbi Poho. The last but not the least, I would like to call upon the name of Srimati Jungo Uran. Srimati Jungo Uran, Asha worker, Bogijan CSC under Chokkihala BPSC. To give this award, may I call upon Srimati Rina Terangpi, Honorable MEC, to give this award to Jungo Uran. This award carries a cash amount of rupees 10,000. Thank you very much. We also have one more award to present. That is check award of rupees 1 lakh to Sri Borsing Bay, Home Guard, for his selfless and honest act in recovery of drugs. So to present this award, I would like to request CM Tulina Mohan sir to present this award, and the recipient is not here with us, so on his behalf, the award will be received by Sri Purva Singh IPS on his behalf. Labangso, anong ipatir kita ingin jawab untuk mengenai masih anak linar ke Sri Purva Singh IPS di Glorico. Congratulations to all the award receivers. Moving forward to our next number, we have a speech from the Honorable Chief Guest, Sri Johan Mohan, Honorable Minister, HRD, Revenue and Disaster Management, Mines and Minerals, etc., Government of Assam. Bersih, dia boleh aku belum
সৰ্বপ্ৰথমে মই সকলোলৈকে কাৰ্ডম জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি এই ঐতিহাসিক দিন 1952 চনৰ 23 জুন তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় বিশ্বনাথ মেধি ডাঙৰীয়াই এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল। আজি 70টা বছৰৰ পাছত আমি ইয়াতে উপস্থিত হ'বলৈ পাই আমি ধন্য মানিছোঁ আৰু মই এই ঐতিহাসিক দিনটোত উপস্থিত হোৱা আমি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত পৰিচালনা কৰা অনাৰেবল CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া, ইয়াতে উপস্থিত আছে আমাৰ MP অনাৰেবল হৰণজিৎ সিং বেদ, ইয়াতে উপস্থিত আছে আমাৰ ৰেসপেক্টেড MLA সকল, ইয়াতে আজি গেষ্ট হিচাপে ইয়াতে উপস্থিত হোৱা আমাৰ ডিমা হাছাওৰ CM গাৰ্লছা ডাঙৰীয়া, আমাৰ BTCৰ পৰা আহি এই অনুষ্ঠানটোৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰা আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ নেতা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী উপাধ্যক্ষ নিচিনা এটা পদত অলংকৃত হোৱা আমাৰ বন্ধু বিধায়ক ডক্টৰ নোমল মমিন ডাঙৰীয়া, ইয়াত CM সকল, ইয়াৰ MSC সকল, অনাৰেবল গেষ্ট চিটিং অন দ্য ডাইচ আৰু সন্মুখত থকা সকলো এই কাৰ্বি আংলং ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী, ৰাইজ আৰু যিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আজি ইয়াত বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিক এই কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এই দিনটোত মাননি দিয়া হৈছে, সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। মই আটাইলৈকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু ময়ো আজি এই অনুষ্ঠানত উপলব্ধ হ'বলৈ পাই মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। এখন সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এইখন কাৰ্বি আংলং, ইয়াৰ নেচাৰেল টুৰিজিম আছে, ইয়াৰ ৰাইজ খুব সহজ সৰল আৰু কৰ্মী। গতিকে মই ইয়াত 2টা দিন মই ভিজিট দিছোঁ যে অসম চৰকাৰে আমাক ইয়াত গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে মোক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তেখেতলৈ মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গাৰ্জেন ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী অবিনাশ যোশী ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতো উপস্থিত আছে ইয়াতে। আৰু আমি সকলোৱে মিলি এই পাহাৰীয়া জিলাখন উন্নতি শিখৰলৈ লৈ যাব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সামাজিক যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনি আমি সমাধানৰ কাৰণে আমি টিম কাৰ্বি আংলং হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসতে আমি সংকল্প লৈছোঁ যে আমি সকলো ৰাইজ, ইয়াৰ CM, EM, MLA, MP, ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ সকলো আমি একলগ হৈ আমাৰ ইয়াত থকা সমস্যাসমূহ যিখিনি আমি পাইছোঁ, যোৱা 15 জুনত এখন মই ৰিভিউ মিটিং ইয়াতে কৰিছিলোঁ কাউন্সিলত, সকলো বিষয়াৰ উপস্থিতিত তাত এক মেমৰেণ্ডাম আমি পাইছোঁ। তাতে ক'ত কি অভাৱ অভিযোগ আছে এই কথাখিনি আমাৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ ইয়াতে ডাইৰেক্টৰ আছিল আৰু HADৰ আমাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী লেভেলৰ বিষয়া মই লগত লৈ আহিছিলোঁ। আমি গোটেইখিনি নোট কৰিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনখিনি কেবিনেট পাছ কৰাব লাগিব, কোনকেইটা বিষয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, কোনকেইটি আমাৰ লেভেলত কৰিব লাগিব, এই গোটেই কথাখিনি আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত যিহেতু ক'ভিড পেণ্ডামিকৰ এক মেগা মিছন চলি আছে, আমি 10 দিনীয়া 30 তাৰিখলৈকে যাতে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ভেকচিন ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এক মেগা মিছন আমি আজি পুৱাই এটা ক'ভিড ভেকচিন চেণ্টাৰত গৈছোঁ
ৰাইজৰ লগত সাহস দিছোঁ আমি আৰু এৱাৰনেছৰ যোগেদি যাতে সকলো ৰাইজক এই ভেকচিনত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব। মই সেই কথাটো এটা আহ্বান জনাইছোঁ। বহুতে আমাৰ সহজল মানুহখিনিক ভয় খুৱায়, এই বেজী ল'লে বা এই ভেকচিন ল'লে আমাৰ বিপদ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা বাতৰি কিছু প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু বহু দূৰ হোৱাৰ কাৰণে কিছু আহিব পৰা নাই। আমি এই প্ৰগ্ৰেমটোক আৰু অলপ ছাকচেছফুল কৰিবৰ কাৰণে আমি অলপ পাছত আমি বহিম, CM হওক, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, এনেকৈ গোটেইখিনিৰ লগত। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকেও এইখিনি অলপ দায়িত্ব লৈ এই যিটো মিছন আছে ভেকচিনেশ্যন, এইটো আমি খুব সোনকালে ইয়াত যাতে আটাইখিনি পাহাৰীয়া ৰাইজ পায়। ইয়াত প্ৰায় 10 লাখ পপুলেশ্যন আছে, তাৰ ভিতৰত 18 বিল'খিনি ওপৰৰ যিমান আছে যাক ভেকচিন দিব পাৰি ইলিজেবল, এই আটাইসকলক আমি দিবৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগিব। আমি তাৰ কাৰণে গোটেই বিষয়বিলাক আমি লৈ যাব লাগিব আগবঢ়াই। আমি সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি। আৰু আপোনালোকে জানে যিকেইটামান বিষয় আপোনালোকৰ ইয়াত আছে, আমি দুটামান বিষয় ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। কথাটো আহিছে বিশেষকৈ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড এক্সাইজ, এই দুটা বিষয় CM ডাঙৰীয়াই কৈছে। তেওঁলোকে এই দুটা ছাবজেক্ট, যিটো 30টা ছাবজেক্ট MOৰ যোগেদি 1995তে MOৰ যোগেদি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে, আৰু দুটামান ছাবজেক্ট এই অট'নমাছ কাউন্সিলত আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি চলাই আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমলখি, কয়লাজান আৰু চিলনীজান, এই 3টা ব্লক আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছোঁ। খুব সোনকালে গ্ৰীণ ছিগনেল আহিব আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী KK দ্বিবেদী ডাঙৰীৰ যোগেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোগেদি কথাখিনি আগবঢ়াইছোঁ। তেতিয়াও এই কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলে এটা শকত আৰ্থিক পুঁজি তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিব। আৰু এই কয়ল ব্লকখিনি যদি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ, তেতিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ চুৰি নহ'ব, গভৰ্ণমেণ্টে এটা ভাল ৰেভিনিউ পাব, আৰু এই অট'নমাছ কাউন্সিলো আৰু আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ। মই যোৱাকালি আহিয়েই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত গৈছোঁ। তাত এটা যি ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম এটা আছে, তাতে এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত, আমাৰ ডিমা হাছাৰ। তাতো বহুত লাইন ষ্টনকে আদি কৰি বহুখিনি পেণ্ডিং হৈ আছে ছাবজেক্ট। এইখিনি আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি মাইণ্ডছ এণ্ড মিনাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোগেদি আমি এইখিনি তেওঁলোকক হাতলৈ দিয়া বা তেওঁলোকক ইকনমিকেলি তেওঁলোকক অলপ ষ্ট্ৰং কৰা আমাৰ চেষ্টা আছে। আমাৰ যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই নিয়াত আমাৰ ক'ভিড এই যুদ্ধত আমি সকলোৱে লাগিবলগীয়া হৈছে। কিছু বহুত পুঁজি এই ক'ভিড যুদ্ধত আমাৰ বাজেটৰ পইচা বহুত গুচি গৈছে। যি নহওক মানুহৰ জীৱন আমাৰ ৰাখিব লাগিব। স্বাস্থ্য ধন পৰম ধন বুলি কয়। মানুহৰ স্বাস্থ্য নহ'লে আমি সুস্থ হৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। আৰু আমাৰ এই দিশত এই পেণ্ডামিক যেতিয়া নৰ্মেল আহিব চিটুৱেশ্যন, আমি চৰকাৰে যেনেধৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা গতিশীল অৱস্থাত কাম কৰাৰ যি সংকল্প লৈছে, তাত আমি সহযোগ কৰিম। আৰু আমি ভাবোঁ এই ডিমা হাছাই হওক, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হওক আৰু কাৰ্বি আংলং, এই 3খন পাহাৰীয়া জিলা আমি উন্নতি শিখৰলৈ আমি লৈ যাব পাৰিম। শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজ, ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব কৰ্মসংস্কৃতি। কৰ্মসংস্কৃতিহে এখন ৰাজ্য বা এটা কাউন্সিল উন্নতি শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। আমি এই দিশত আমি চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰি আমি যি SDG যিটো গ'ল আমাৰ লক্ষ্য আছে, তালৈ আমি 30 চনলৈকে আমি লক্ষ্য লৈ যাব লাগিব। আমি অসম ইয়াত আমাৰ আটাইকেইখন পাহাৰ জিলা আমাৰ মাজত থকা বৈষম্য দূৰ হ'ব লাগিব। কিছুমান ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে আমাৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰি ঐক্য শান্তিৰ প্ৰগতিত বাধা দি আহিছে। এইখিনি মষিমূৰ কৰিব লাগিব। আৰু এই কাৰ্বি আংলঙত থকা উগ্ৰপন্থী সমস্যাও আমাৰ চৰকাৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোককো আহ্বান জনাইছে। মুকলিমূৰীয়াকৈ আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেদি
আমি সমস্যা সমাধান কৰিম। পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো সমস্যা নাই যি আলোচনা বিলোচনা আৰু এৰাধনৰ মাজেৰে সমাধান কৰিব পৰা নাযায়। এই নিবনুৱা যুৱকসকলক আমি সংস্থাপিত কৰিব লাগিব আৰু শান্তিৰ যোগেদি আমি প্ৰগতিৰ দিশলৈ এই পাহাৰীয়া জিলাখন কাৰ্বি আংলং জিলাখন লৈ যাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাক এই শান্তি আলোচনা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি মুকলিমূৰীয়াকৈ আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমি একেলগে কাম কৰোঁ আৰু সকলো বন্ধু আমি সংস্থাপিত হওঁ। এই পাহাৰীয়া জিলাখন উন্নয়নৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম। আমাৰ এতিয়া এই আজি তাৰিখত বহু নতুন নতুন চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে। আমি খন্তেক আগতেই আমি এটা ৱেবছাইট কৰিছোঁ, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো এটা এই অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যোগেদি হৈছে, যে ৱেবছাইটৰ যোগেদি আমাৰ লেণ্ড হোল্ডিং চাৰ্টিফিকেটেই হওক, আমি এলটমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট হওক, আমি মেপিঙে হওক, মোৰ কিমান মাটি আছে এইবিলাক আপডেট আমি লৈ থাকিব পাৰিম। এই ডিজিটেল এতিয়া ইণ্ডিয়া এই এটা যুগ, বিজ্ঞানৰ যুগ, ইয়াত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমাৰ সন্মুখত যি সমস্যা আছে, CM ডাঙৰীয়াই কৈছে, যিহেতু মই ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী, এতিয়া মই প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ, গুৱাহাটীত এটা কাৰ্বি গেষ্ট হাউচ, এটা হোষ্টেল কৰিবৰ কাৰণে যিমান সংখ্যক মাটি প্ৰয়োজন হয়, আমি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেই মাটিটো আমি কাৰ্বি গেষ্ট হাউচৰ নামত আমি এলটমেণ্ট দিম। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা পঢ়িবলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাতে থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা যোৱা চৰকাৰী কামত গুৱাহাটীলৈ যোৱা যিকোনো ব্যক্তি থাকিলে আজিকালি অসুবিধা, তাতে থকা মেলা কৰাৰ সুবিধা হ'ব। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ BTCৰো তেনেকুৱা প্ৰপ'জেল আহিছে, আমি পাইছোঁ। আমি তাতো তেওঁলোককো এটা ইতিমধ্যে ফাইল এটা গতিত গৈ আছে, খুব সোনকালে এনেকৈ ধৰণে আমি বহু নতুন নতুন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। এইখিনি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এৰি দিম। আৰু লগত এই কাৰণে আমি কৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তত অসমখন আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৫ম স্থানৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্যলৈ নিব লাগে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন আছে, তাৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব। আমি চৰকাৰ আৰু বিষয়া আমোলা সকলো একাকাৰ হৈ কাম কৰিব লাগিব। আমি দিন ৰাত একাকাৰ হৈ যদি কাম কৰোঁ, নিশ্চয় আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ আমি অসমখনক নিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মকো এটা ভাল ৰাস্তা দেখুৱাব লাগিব। শিক্ষা দিশত আজি যি পৰিস্থিতি আহিছে, আমি এই শৈক্ষিক দিশতো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। উঠি অহা প্ৰজন্মক সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখুৱাব লাগিব। যিবিলাক অঞ্চল শৈক্ষিকভাৱে আগবঢ়া, সেইবিলাক অঞ্চল দুপদে উন্নতি শিখৰলৈ গৈ আছে। আমি এই কাৰ্বি আংলং জিলাতো কিছু শৈক্ষিক সমস্যা, বিজুলী সমস্যা, বাট পথৰ সমস্যা কিছু আছে। আমি এইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে যিখিনি ইণ্টাৰষ্টেট ছাবজেক্ট, তাৰ বাহিৰত থকা ছাবজেক্টখিনি আমি চৰকাৰে কৰোঁ, কিন্তু সকলো অট'নমাছ কাউন্সিলত ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6 শিডিউলত যিহেতু অন্তৰ্ভুক্ত, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিয়া আছে। তেওঁলোকে কেনেধৰণে আঁচনি ল'ব, কেনেধৰণে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰিব, কেনেধৰণে নিযুক্তি কৰিব, এইবিলাক 6 শিডিউলৰ এইবিলাক MOU কৰি তেওঁলোকে সকলো সুবিধা দিয়া আছে। মাত্ৰ আমি চৰকাৰৰ হিচাপে যিখিনি যোগাযোগ কৰিব লাগে, আমি সেইখিনিহে আমি কৰিম। বিশেষ চৰকাৰৰ HAD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই হিলছ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষ কৰিবলগীয়াখিনি আমাৰ বিভাগে আমি কৰিম, কিন্তু বাকী সকলো কাম যিহেতু কাউন্সিলৰ যোগেদিয়ে হয়, কাউন্সিলক সম্পূৰ্ণ ফুল পাৱাৰ দিয়া আছে। তেওঁলোকে এইখিনি কথা ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান হোৱাত
চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হওক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যি স্কিম এই স্কিমবিলাক যাতে ইমপ্লিমেণ্ট হয় আমি তাকে আশা কৰিছোঁ। আমি এই মুহূৰ্তত মই আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই আপোনালোকৰ লগত আহিছোঁ। মই আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু মোক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে উন্নয়নৰ কথা ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক সকলো দিশতে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰো দায়িত্ব আছে। দিহা পৰামৰ্শৰে আমি একেলগে বহি কাউন্সিলৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাম। এই কথাটো মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই আহ্বান জনাওঁ যে কোনো ধৰণৰ আইনৰ ভিতৰত থাকি আমি যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যোগদাই আমাক দিব। আমি ডিপাৰ্টমেণ্টলি আমি যিখিনি কৰিব লাগে এইখিনি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি সেইখিনি আমি ছেটেলমেণ্ট কৰি দিম আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু আপোনালোকৰ এই বিভাগবিলাক যি এণ্টাৰষ্টেট যিখিনি বিষয় সেইখিনি আপোনালোকৰ লেভেলত আলোচনা কৰিব। আৰু যিকেইটা বিষয় আপোনালোকে উত্থাপন কৰিছে মেমৰেণ্ডামতে হওক বা আপোনালোকৰ এই গোটেই কথাখিনি মই পৰৱৰ্তী সময়ত আহি আলোচনা কৰিম। মই দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য নাৰাখোঁ। ইয়াৰ পাছতো আমাৰ এখনি ৰিভিউৰ মিটিং আছে। আকৌ আমি ডিমা হাছাও তাত অকণমান প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত যাব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা কথাখিনি মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা যাতে আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত অলপ হ'লেও যাতে কিবা পৰিৱৰ্তন আহে তাৰ আমি চেষ্টা কৰিম। সভাৰ শেষত মই আপোনালোক সদৌতিকে কৰোঁ মনটো জনাইছোঁ। পুনৰ লগ পাম সকলোকে। এইকেইটা কথা কৈয়ে চমুকৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় কাৰ্বি আংলং, জয় হিন্দ। Thank you, sir, for your speech. So, ladies and gentlemen, we are about to end our program very soon. But before we depart, we have another one last speech from the chair, Sri Duliram Mohan, Honorable Chief Executive Member of KEAC. Allow me to continue. 17th Foundation Day of Caribbean Autonomous Council. এই সেলিব্রেশনের প্রোগ্রামত আমি নিমন্ত্রণ করি আনা অসম সরকার ক্যাবিনেট মিনিস্টার হিলস এরিয়া মাইন্স এন্ড মিনারেল এন্ড রেভিনিউ Honorable Chief Guest, respected Governor, guests of honor, Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, respected Dr. Namami, guests of honor, Honorable CM, Borderland Territorial Council, respected Pramod Bora, guests of honor, Honorable Executive Members, Dimas of Caribbean Autonomous Chief Executive Members, Dimas of Autonomous Council, respected Deborah Rosa, Honorable MP 3ST Parliamentary Constituency, Horen Singh Bey, Honorable MLAs, Vida Singh England, Honorable MLAs, Dor Singh Rongha, Honorable MLAs, Nondita Gulorsa, Honorable MLA, Lauren Islari, respected Rita Singh,
Honorable Deputy Speaker Karbiang Autonomous Council, my colleagues, all honorable executive members, honorable MECs, EM, Bodoland Territorial Council, Urut Kumar Bay, executive members, Dimao Autonomous Council, Samal Changsa, Principal Secretary, Land Revenue, Forest, UCG, Commissioner Secretary, PWD, Rajas Kemprai, Deputy Commissioner Karbiang Law, SP Karbiang Law, Principal Secretary Karbiang Autonomous Council, Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, Officer, Karbiang Autonomous Council, Employee, লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ অসমৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী তথা হিলচিয়া মিনিষ্টাৰৰ পৰিবাৰ আলী মোহন বাইদেউকে আদি কৰি ইয়াৰ উপস্থিত থকা নিমন্ত্ৰণ কৰি আপোনাৰ কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটি সভাপতি সম্পাদকে আদি কৰি কাৰ্বি লাপেন আমাই মাইকুল লাপেন কে কনচুন বাং পেনচেংলক কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী পেনচেংলক কাচাৰাতুন বাং ফুৱাং পিদন লাপেন প্ৰেছ মিডিয়া তো আপ্ৰাংসি কাদব বেনানিলি ইংডেং ট্ৰক্সিকেট কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিল ফাউন্ডেশ্যন দে কেবা আনা বাং ফুৱাং পিদন মতা নিয়া ক্লং পেন সুৰি কাটম পাজেগুলো কাটম আজি যিমানখিনি আমি 1770 ফাউন্ডেশ্যন ডে কাৰ্বিং অটোনমাস কাউন্সিল যিটো সেলিব্ৰেশন যিমানখিনি আমি আয়োজন কৰিব লাগিছিলে ইমানখিনি আমি কৰিব পৰা নাই কাৰণ কোভিড-19 সেই কোভিড-19ৰ প্ৰটোকলৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি মানুহ গোট খাব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোণে মানুহ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত কোভিড প্ৰটোকলৰ কাৰণে যিমানখিনি আজি আমি গোট খাব লাগে সেইটো কৰিব পৰা নাই যোৱাবাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আমি কাউন্সিল ফাউণ্ডেশ্যন ডে পাতিছোঁ তেতিয়া বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই সভা অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া প্ৰায় আমি 30,000কৈ অধিক ৰাইজে আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰিছে ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এবাৰ আমি তেখেতক মাতিছোঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতে আপাৰচনত 4 দিনত কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে আজি সভা অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু আমাৰ হিলচিয়া মিনিষ্টাৰক যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে আপুনি মোৰ হৈ এটেণ্ড কৰিব লাগে বুলি কৈছে গতিকে আজি এই সভা আজি মুখ্য অতিথি হিচাপে যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া ইয়াত আমাৰ লগত আহিছে তেখেতৰ ডাইনামিক এনাৰ্জেটিক যে যোৱাকালি পৰহি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাতি 2টা বজাত পাইছে শিৱসাগৰৰ পৰা আহি তাৰপিছত গোটেই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ মেঘালয় ঘূৰি আহি ৰাতিলৈকে আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আছে ৰাতি আহি ডিফু আহিছে ডিফু আহি আকৌ ৰাতিপুৱা যিবিলাকক ভেকচিনেশ্যন লৈছে চেণ্টাৰে তেখেতে ঘূৰিছে গৈ আকৌ আজি আমাৰ এই সভাটো তেখেত কাৰ্যসূচী লৈছে ইয়াৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু লগতে ডেপুটি কমিশনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লগ লাগি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ লগত লগ লাগি অলপ পিছতে ভেকচিনেশ্যনৰ আমি সভা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে তেখেতে আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত আকৌ তেখেতে হাফলং যাব হাফলং ডিমাচা গৈ গোটেইখিনি কথা আলাপ আলোচনা কৰি অহাকালি আকৌ কেবিনেট এটেণ্ড কৰিব 3টা বজাত আকৌ 5টা বজাত কাৰ্বি আংলঙত আৰু ডিমা হাছাও মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল সেই মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ সম্পৰ্কে তেখেতে আলোচনা কৰিব কালি 5টা বজাত গতিকে এনেকুৱা ডাইনামিক
এনাৰ্জেটিক মন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত 17 ফাউণ্ডেশ্যন ডে'ত তেখেত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক। সন্মানীয় ৰাইজসকল, আমি টিম 6 ছিটৰ কাউন্সিল ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং আৰু বড়োলেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল টিম 6 ছিটৰ কাউন্সিলে আমি একেলগে কাম কৰিম বুলি আজি 17 ফাউণ্ডেশ্যন ডে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলতে মই ঘোষণা কৰিছোঁ। প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত বিটিআৰ অঞ্চলত যিমানখিনি অভাৱ অভিযোগ আমি একেলগে টিম হিচাপে আমি মাত মাতিম আৰু লগতে ডিমা হাছাও যিমানখিনি অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি টিম হিচাপে আমি কাৰ্বি আংলং আৰু বিটিআৰ আৰু ডিমা হাছাও সেই তিনিটা কাউন্সিলৰ আমি একেলগে টিম হিচাপে আমি কাম কৰিম। আৰু সেই টিম হিচাপে আমাৰ লগত এডভাইজাৰ আছে, জগমোহন ডাঙৰীয়া, MP ডাঙৰীয়া আছে, MLA ডাঙৰীয়াসকল আছে, লগতে আমাৰ চিফ এডভাইজাৰ হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে। কাৰ্বি আংলং অভাৱ অভিযোগ, ডিমা হাছাও অভাৱ অভিযোগ আৰু লগতে বিটিআৰ অঞ্চলৰ অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে আমাৰ লগত সহায়িতা কৰিব। সন্মানীয় ৰাইজসকল, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম আৰু সহায়িতা কৰিব লাগিব। কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও বিটিআৰ অঞ্চলত যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি একেলগে টিম হিচাপে কাম কৰিব লাগিব। টিম কাৰ্বি আংলং, টিম ডিমা হাছাও, টিম বিটিআৰ সেই একেলগে কাম কৰিব লাগিব। সকলো লগত আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰিব লাগে। MP ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি MLA ডাঙৰীয়াসকল, লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল MEC EM, ডিমা হাছাও অটোনমাছ কাউন্সিলৰ EM আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত EM আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল MEC ডিমা হাছাও MEC আৰু লগতে বিটিআৰ অঞ্চলৰ MCLA সকলো মিলিজুলি আমি কাম কৰিব লাগিব। লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আৰু গোটেই টিমটো আৰু ডিমা হাছাও অটোনমাছ কাউন্সিলৰ গোটেই টিম আৰু সকলো দল সংগঠনৰ লগত একেলগে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সহায়িতা কৰিব লাগিব। মিডিয়াসকলক, প্ৰেছ মিডিয়াসকলক আপোনালোকক আশীৰ্বাদো দিব লাগিব, আপোনালোকক সহায়িতা কৰিব লাগিব। সন্মানীয় ৰাইজসকল, আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অটোনমাছ কাউন্সিল oldest 62 district in India, oldest 62 district in India and largest 62 district in কাৰ্বি আংলং। সেইটো আমি আমাৰ 1951 দিছে। আমাৰ কাৰ্বি আংলং immediately after independence, the new constitution of India provided the establishment of the district council under the 6th schedule for the hill strike area, namely Garo Hills, Khasi Hills, Jointa Hills, Mikil Hills, North Kachar Hills and Lusai Hills, and all the district council were inaugurated in 1951. At different dates, Khasi, Jointa, Garo Hills have become a Meghalaya today, and the district council do not enjoy executive power over development department like our Lusai Hills have become a Mizoram, and the Mizoram migrated for a 6th schedule to the Article 371G. Now the council under 6th schedule is given smaller tribe hills, Chakma, Pavi, Lokai in Miju. Tripura District Council and Bodolebi are new council under the 6th schedule district. Karbi Anglong, Dima Hassau are the only original 6th schedule district council having executive power over development and department of the state. 6th schedule district আমাৰ কাৰণে যদি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট 1947 পাইছে, 4টা বছৰৰ পিছতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে আমাৰ 6th schedule ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এক্সিকিউটিভ আৰু লিজিছলেটিভ পাৱাৰ দিয়া হৈছে। কিন্তু 1961 পিছত 1969 যে 22nd
এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত, যেতিয়া মেঘালয় ষ্টেটত ক্ৰিয়েট হৈছে, যেতিয়া মেঘালয় ষ্টেট ক্ৰিয়েট হৈছে আৰ্টিকল 244 তেখেতসকলক প্ৰথমে অট'নমাছ ষ্টেট দিয়া হৈছে, তাৰপিছত ছেপাৰেট ষ্টেট। তেতিয়া আমাক 22nd যিটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত 1969, তেতিয়া আমাক দিছে আৰ্টিকল 244A। আগতে আৰ্টিকল 244 দিয়া হৈছে। সেই আৰ্টিকল 244A যিটো ভাৰতৰ সংবিধান, সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি টিম হিচাপে আমি কাম কৰিব লাগিব। আমি অসমত বিভাজন কৰিব বিচৰা নাই, আমি অসমত বৰ অসম কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি অট'নমাছ ষ্টেট মিনছ ষ্টেট উইদিন এ ষ্টেট। মই সদায় কৈ থাকোঁ যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আগতে মই কৈছোঁ, পৃথিৱীৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগতো মই কৈছোঁ, আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগত মই কৈছোঁ, যিটো আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমত বৰ অসম কৰিব বিচাৰিছোঁ। অট'নমাছ ষ্টেট মিন যে চাৰিটা সেই ৰাজ্য মানে ষ্টেট উইদিন এ ষ্টেট, আমি অসমত বিভাজন নকৰোঁ, অসমৰ ভিতৰতে আমি থাকিম। আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আজি আপোনালোকক চাওক, আমাৰ এৰিয়া বহুত ডাঙৰ, যে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলিলে আমি যে গোৱাকৈ ছিকিম ত্ৰিপুৰা কৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টে আমি ডাঙৰ। আপোনালোকক চাওক, আমাৰ যোগৰবেল বাউণ্ডৰী আমাৰ টোটেল আছে 10,434 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এব, আৰু গোৱা আছে 3,702 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, ছিকিম আছে 7,700 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, ত্ৰিপুৰা আছে 10,494 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। বাট উই হেভ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়া 10,434 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এব। গতিকে আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ, আমি যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ পুঁজি পাব লাগে, যিমানখিনি কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও যিটো যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়নৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগে, সেইবিলাকৰ আমি যিমানখিনি পাব লাগে সেইটো আমি পোৱা নাই। কিন্তু অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ অহাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও পুঁজি আৰু লগতে বড়োলেণ্ডৰ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ পুঁজি 10% আমাৰ ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে। বছৰৰ বাজেট এলকেশ্যনত 10% আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ পুঁজি ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰৰ সাহসৰ আমোলত তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বিটিআৰ কাউন্সিলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পুঁজি ইনক্ৰিজ কৰাই নাই। এতিয়ালৈকে আমি পাইছোঁ, at present we have received Karbi Anglong Autonomous Council 400 crores for all round development in Karbi Anglong. গতিকে আমাৰ যিটো 10% ইনক্ৰিজ, যিটো কংগ্ৰেছৰ দিনত যিটো দিয়া নাই, গতিকে হিলছ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বড়োলেণ্ডৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত যে 10% 15 বছৰ যিটো নেকি আমাক ইনক্ৰিজ কৰি অনা, সেইটো প্ৰভিজনো আছে, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিজন আছে। 10% ইনক্ৰিজ কৰিলে আমি 15 ইয়াৰ্ছত যিটো ইনক্ৰিজ কৰা নাই 150 ক্ৰ'ৰ্ছটো যাতে আপুনি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল লগতে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলত সেই বাজেট এলকেশ্যনটো যাতে ইনক্ৰিজ হয়, তাৰ কাৰণে আপুনি অসম চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামত পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত, ডিমা হাছাওৰ উন্নয়নমূলক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত ডেভেলপমেণ্টত পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত 10% যাতে 150 ক্ৰ'ৰ্ছৰ যিটো ইনক্ৰিজ হ'ব লাগে, সেই 100 ইনক্ৰিজ যাতে এই বছৰৰ বাজেট জুলাই মাহত আপোনালোকে বাজেট হ'ব। আৰু ইয়াত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ডাইনেমিক এনাৰ্জেটিক আৰু আমাৰ লগত সদায় আশীৰ্বাদ আৰু পৰামৰ্শ এডভাইচ দি থকা অসম চৰকাৰক যেনে অনাৰেবল ডেপুটি স্পীকাৰ, সেই তেখেতে আমাক যাতে সেই সমস্যাবিলাক যাতে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ বিধায়কসকল নন্দিতা বৰছা বাইদেউ আছে, আৰু লগতে ইয়াত দৰসিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া আছে, বীৰা সিং লেং ডাঙৰীয়া আছে। সেই যাতে সমস্যা যাতে সমাধান কৰে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ। সন্মানীয় ৰাইজসকল,
মই বেছি বহলা নকওঁ আগন্তুক দিনত আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা ৰাখি আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমাচা যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে মিলিজি আমি শান্তি বুজাই ৰাখিছোঁ আপোনালোক চাওক ইয়াত কাৰ্বি আংলঙে হওক ডিমাচাই হওক বা বদলনে হওক এতিয়া আমাৰ প্ৰমোদপুৰৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত বিটিআৰ অঞ্চলে এটা শান্তি স্থাপন কৰা হৈছে ডিমাচা আৰু কাৰ্বি আংলঙত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত এটা শান্তি বুজাই ৰাখিছে আগতে আপোনালোকক চাওক কংগ্ৰেছৰ হাহাৰৰ মূলত খালি সংঘাত কাৰ্বি ডিমাচা সংঘাত কাৰ্বি কুকি সংঘাত কাৰ্বি ৰেংমা নগা সংঘাত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পিটি আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচা আমি শান্তি বুজাই ৰাখিছোঁ সন্মান্য ৰাইজসকল কাৰ্বি আংলং আমি শান্তি বুজাই ৰাখিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নমূলক কাম আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ আৰু মৰম আৰু সহায়তা কৰিব বুলি আশা ৰাখি সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা কামত নমস্কাৰ যিচুনা মিথিলা খুলুমা Thank you, sir, for your valuable and inspiring speech. Thank you. And with this, we now come to the end of today's program, the 17th Convention Day of KAEC. Thank you, everyone, for your presence. Thank you for coming. Thank you for being with us. Have a good day. Pinilabangso Inglen from Sikat Foundation Day Katalona Joy Make Wakil upon Sikat Toninglo, Nalitum. Doan pansana me api churo pachiro nang ito apor ka chipi pe nagachatong ko na po. Uthop chatong ko na.